morning, and I welcome you all to the 10th day of the 99th Annual Conference of the Music Academy, Madras. This morning, the prayer is sung by C.N. Sivaramakrishna, and the song is Muthuswāmi Dikshitar's Anandamrita Karshini, set to Amrita Varshini Raga. Anandamrita Karshini, Anandamrita Karshini, Amrita Varshini. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini, Haradi Pujite Shive Bhavani. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini, Haradi Pujite Shive Bhavani. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini, Haradi Pujite Shive Bhavani. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini. Shri Nandanadi Samrakshini, Shri Nandanadi Samrakshini, Shri Guru Guha Janani Chidrupini, Shri Nandanadi Samrakshini, Shri Guru Guha Janani Chidrupini, Sananda Hridaya Nilaye Sadaye, Sananda Hridaya Nilaye Sadaye, Satya Suvrishti Hetave Tvam Santatam Chintaye Amriteshwar Salilam Vayashaya Vayashaya Vayashaya, Sananda Hridaya Nilaye Sadaye, Satya Suvrishti Hetave Tvam Santatam Chintaye Amriteshwar Salilam Vayashaya Vayashaya Vayashaya, Sa Ga Ma Bani Zani Ba Ma Ma Ga Ga Sa Sa ga ma ba ni sa ni ba ma ma ga ga sa ni pa ni sa ga ma ba ma ga sa ga ma ba ni sa ni ba ma ma ga ga sa ni pa ni sa ga ma ba ma sa ga ma ba ni sa ga sa ni ba ma ga sa ni ba ma ga sa ga ma ba ni sa ga sa ni ba ma ga sa ni ba ma ga. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini, Haradi Pujite Shive Bhavani. Anandamrita Karshini, Amrita Varshini. Thank you. Thank you very much. Our speaker this morning is Ravi Rajagopalan, an advocate practicing corporate commercial law in Madras after his stint in the corporate world in India and abroad. I think after Sangeeta Kalanidhi Sri T.L. Venkatrama Iyer, we are once again having a legal person presenting on Dikshitar in the Music Academy. From a musical standpoint, Ravi was drawn to Muthuswāmi Dikshitar and his compositions as documented in the Pradarshini, and he honed his musical acuity under the late mathematician Dr. C.S. Seshadri of the Chennai Mathematical Institute, who was a direct disciple of Sri Rangaramanuja Iyengar. For the past more than 20 years, Ravi has been blogging about musicology and the music of Dikshitar. His blogs can be read at guruguha.org. He has also collaborated with a number of musicians in delivering programs and has done lecture demonstrations as well. He was part of the team translating the Dikshitar Kirtana Prakashike of Tirupamburam Nataraja Sundaram Pillai from Tamil to English. Over to you, Ravi. You have 45 minutes on the chronology of Muthuswāmi Dikshitar's biographies. Thank you. Thank you. Greetings, namaskarams to you all. And at the outset, I would like to
place my gratitude to this august institution, the Madras Music Academy, the president, the secretary, the members of the executive committee, and also the learned members of the uh, experts committee. I'd also like to profusely thank and compliment the Sangeeta Kalanidhi designate, who has been very aptly chosen for this year's conferment of the Sangeeta Kalanidhi award. With that, I'll quickly move on because I've got a number of slides to present today. At the first instance, I would like to show this Indian listener. This appeared in 1938. This is why I'm showing this is perhaps the first instance where this portrait of Muthuswāmi Dikshitar was perhaps published for the very first time. Later, it became the cover for the DKM series, the Dikshitar Kirtanai Malai series. But I believe this was perhaps the first instance that it came about, and there is a very interesting aspect to it. If you notice on the program sheet, this is the All India Radio, the Indian listener. 15 minutes there was a talk by the great K. Balasubramanian, who was of the Madras Sanskrit College. And it was followed by a rendition of Dikshitar compositions. I'll just zoom in, perhaps for the benefit of what was rendered that day. Anantanatana Prakasham, Kamalambike, Divakara Ranjam, Mama Meenakshi, Jambupate, Ramachandram, Bhavayami, Bhajarere Chitta, and ending with Sri Nilotpala Naike. So the point I want to highlight is all of them are right outside from the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. And along with, there were two Savitris in Mylapore apparently, whom I think were the torchbearers for the Dikshitar tradition. One was Savitri Rajan, and the second was Savitri Ammal, and of course Vidyamandar and all that. They were the scions of for the great bar, the bar of the Esther years, Mr. Advocate K. Krishnaswamy. So the V. Krishnaswamy, I'm sorry. So the point I'm trying to highlight for this lecture is that this photograph is came about for the first time in our published history, and therefore I presented this. Now, before I start on the biographical side, I just want to give some important aspects as to what a biography is. A biography is nothing but a life history of a person. வாழ்க்கை வரலாறுன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஜஸ்டிஸ் டி.எல். வெங்கட்ராமையர் அவர்களுடைய இந்த வாழ்க்கை வரலாறு biography. It deals entirely with the life and times of Muthuswāmi Dikshitar. See, the biography as a term must be contrasted with, for example, autobiography and a memoir. இப்போ ஆட்டோபயோகிராஃபிங்கிறது அவளே எழுதிக்கிறது, மெமோருங்கிறது அவள் லைஃப் டைமில் இன்னொருத்தரை பற்றி எழுதுறது. பட் ஹியர் what has happened is he's a personage who lived in 1775, 1835, and thereafter his life history has been documented starting from the 1900s. So this National Book Trust published biography is, I think, the first major and comprehensive biography formally published. இதில் இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய apart from the biographies there has been lot of publications where life sketches இல்லைனா ஒரு சிறு குறிப்பு, வாழ்க்கை சிறு குறிப்பு has been given. Say for example something like this, a 2-page which appeared in the Indian Music Journal, published by Mr. V.V. Satagopan. அதில் வந்து இந்த ஒரு 2-page article has come about. Similarly, there are passing references, for example, in a number of publications, and this is another example. For example, Music of India ங்கிற bookல இந்த Herbert Popleyயோட bookல there has been a passing reference where he was talking about Tyagaraja. He speaks about Muthuswāmi Dikshitar and Syama Shastri. So இதே மாதிரி பார்த்தோம்னா footnotes இருக்கு. Say for example, Chinnaswamy Mudaliyar in 1893, 94, 95, he published what are called the manuscripts, the Oriental songs in European notation. அதில் வந்து முத்துசுவாமி தீக்ஷிதருடைய சதுர்தச ராகமாலிகையுடைய கீர்த்தனத்துக்கு யூரோப்பியன் நோட்டேஷன் கொடுக்கறச்சு அதுக்கு கீழே ஃபுட் நோட் கொடுக்குறார். அந்த ஃபுட் நோட்டில் he makes a very important he notes a very important historical fact that Muthuswāmi Dikshitar was given a Kanakabhishekam,
or a shower of gold by the Mirasdar of by the Mirasdar of Kulikkarai. So இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சுப்பராம தீக்ஷிதர் இதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணல, பட் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் அஸ் வென் வி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர். இட் ஃபார்ம்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட். தேர் ஃபோர் ஃபுட் நோட்ஸ் ஃபார்ம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட் ஃபார் அஸ் இன் ஃப்ரம் அ பயோகிராஃபிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ். அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஸ்லீவ் நோட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this is a sleeved, this is a LP record which came to be released by the great Veena Vidwan S. Balachandar. ரெண்டு வந்தது. ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து மானச குருகுஹ ரூபமும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தேயும் வந்தது. அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து கலாவதி கமலாசன யுவத்தியும் ஹிமகிரி குமாரி ரவிக்கிரிய கீர்த்தனமும் வந்தது 1975. இந்த ரெக்கார்ட்ஸுக்கு வந்து டாக்டர் வே ராகவன் வந்து அந்த ஸ்லீவ் நோட் எழுதியிருக்கார். அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஜூம் இன் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் ஆன் தி so here it is. Dr. Raghavan has written the sleeve notes for this LP record. So இது மாதிரி நிறைய இடங்களில் apart from regular biography, that is a book or a article தவிர நிறைய இந்த மாதிரி references are available. So all of this goes, for example, in reconstructing the history or rather the biography of Muthuswāmi Dikshitar. Of course, M.R. Vijayaraghavachariyar அவர்கள் வந்து ஒரு நிரூபணம் பண்ணியிருக்கார். We have to look at this in a slightly different way, because what has been stated in the biography has been supplemented in the later days or later day accounts by number of additional, I wouldn't call it stories, but I would call it hearsay, a myth or a legend. அதனால என்னன்னா, many of the stories have a interpolation or an extrapolation. For example, if you take Subrahma Dikshitar, when he talks about this Anandamrita Karshini, which was now rendered, வருஷேன்னு பாடினதாக தான் இருக்குது. பட் பின்னாடி வந்தவாள்லாம் மழை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னு ஸ்தம்பையன்னு பாடினா அப்படின்னு பின்னாடி இருக்கிற பயோகிராஃபர்ஸ் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது தெரியாது. ஆனால் சுப்பராம தீக்ஷிதர் அது மாதிரி சொல்லலை. சுப்பராம தீக்ஷிதர்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ஃபார் அஸ் தி பிரைமரி அக்கௌண்ட். ஹீ டாக்ஸ் ஒன்லி அபவுட் த ரெயின்ஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோயிங் தி composition being rendered. He does not talk about this Stambaya and all. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பயோகிராஃபினா என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குவிக் ஸ்லைட். ஏன்னா புலிட்சர் ப்ரைஸ் அமெரிக்காவில் வந்து கொடுக்கறது போது பயோகிராஃபி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜான்ரா அண்டர் நான் ஃபிக்ஷன். லிட்ரரி ஒர்க்ஸை ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா நான் ஃபிக்ஷன் கீழே பயோகிராஃபி, ஆட்டோபயோகிராஃபி, மெமோர் இதெல்லாம் வருது. அதுக்கு தே கிவ் தி அவார்டு. புலிட்சர் ப்ரைஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as an alternative Nobel Prize for literary works. ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் இருக்கணும் ஒரு பயோகிராஃபியில் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜீனியாலஜி சார்ட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் கேஸ் ஐ வில் கிவ் த ஜீனியாலஜி சார்ட் as is available from the NCPA book of Dr. V. Raghavan 1975. இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா 2-3 விஷயம். ஒன்று வந்து என்னென்னா, தீக்ஷிதருடைய லைஃப் டைம் இஸ் given. I want you to retain this 2 years in your throughout this lecture. 1775 1835 என்று அவர் கொடுக்கிறார். இதில் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இவர் இப்போ முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதருடைய லீனியல் டிசெண்டன்ட்ஸ் இன்றைய தினம் நமக்கு யாருமே தெரியல. அவருடைய மியூசிக்கல் டிசெண்டன்ட்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் ஆன் த சைட் ஃப்ரம் ஹிஸ் youngest brother Balaswami Dikshitar, whose son was Subrahma Dikshitar, or rather adopted son, and அவருடைய சந்ததிகள் தான் இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும். அதில் Subrahma Dikshitar name please remember, because he was the person who wrote the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, along which and the first volume he gave us the Vagayakara Charitamu, where apart from several other personages of his times, about 70 plus, he gives the biography of Muthuswāmi Dikshitar. So அதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு primary account. Therefore please remember the name of Subrahma Dikshitar. இதை தவிர, தட் இஸ் ஒரு ஜீனியாலஜி டேபிள் தவிர, பேரண்ட்ஸ் யார், நேட்டிவ் பிளேஸ் யார், குலம் என்ன, கோத்திரம் என்ன, குரு யார், வாட் வாஸ் தேர் ஐடியாலஜிக்கல், பொலிட்டிக்கல், ஃபிலசாபிக்கல் ஆர் ரிலீஜியஸ் மூரிங்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசை மரபுன்னு எடுத்துட்டோம்னா வெங்கடமக்கினுடைய இசை மரபிலிருந்து வந்தவர் தீக்ஷிதர் என்று நமக்கு தெரிகிறது. இதெல்லாம் சொல்லணும். இதை வந்து டாக்டர் சாமமூர்த்தி அவர்கள் அவருடைய கிரேட் கம்போசர்ஸ் புக்கில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். அதாவது ஒரு மியூசிக்கல் பர்சனேஜுடைய பயோகிராஃபியை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா இந்த பயோகிராஃபியில் இதெல்லாம் இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா லைஃப் டைம் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத் என்ன,
கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அவளோட லெகசி என்ன, நமக்கு விட்டு சென்ற சொத்து என்ன, தட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பஸ் ஆஃப் காம்போசிஷன்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், பெயிண்டிங்ஸ். தீக்ஷிதருடைய வாழ்க்கையில் அந்த பெயிண்டிங் ஒன்று தான். அந்த பெயிண்டிங்க்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன கதை இருக்குது, நான் அதை கடைசியில் சொல்கிறேன். அந்த பெயிண்டிங் ஒன்று தான் அது ஃபஸ்ட்டு காமிச்சேன். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி ரெலிக் ஆஃப் தீக்ஷிதர் தட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் அஸ். அதுக்கப்புறம் சோர்ஸஸ், ரெஃபரன்சஸ், அட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் சொல்லலாம். இது எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது எதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்டிஸ் டிஎல் வெங்கட்ராமையர் அவர்களுடைய நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட் பயோகிராஃபி, ரெண்டாவது ஸ்ரீ பரணிதரன் அவர்களுடைய தீக்ஷிதர் பாடிய திருத்தலங்கள். நான் இது ரெண்டையும் ஒரு மாதிரி சாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா தே ஆர் ஃபேர்லி கவரிங் ஆல் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர். அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பயோகிராஃபி டெஃபினேஷனை வச்சுன்னு பார்த்தோம்னா, we are able to identify some 9 major biographies. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து த வாகேயக்கார சரித்தமும் ஆஃப் சுப்பராம தீக்ஷிதர். அதில் அவர் ஒரு, இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் சே லேட்டர் தட் he has covered about 72 personalities, but தீக்ஷிதர் ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில் ராமசுவாமி தீக்ஷிதர் அவருடைய ஃபாதர், முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர், பாலுசுவாமி தீக்ஷிதர் அண்ட் சின்னசுவாமி தீக்ஷிதர், இவாளை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ். ப்ளஸ் he has written his own autobiography, சுப்பராம தீக்ஷிதர் என்ற நான் என்று சொல்லி அவர் தன்னோட பயோகிராஃபியும் கொடுக்குறார். தட்ஸ் த ஒரிஜினல் தெலுங்கு வெர்ஷன் ஆஃப் 1905. அப்புறம் கிரேட் கம்போசர்ஸுங்கிற வரிசையில் ப்ரொஃபஸர் சாம்பமூர்த்தி அவர்கள் 1934, 1950, 1962 he released 3 books. நான் ஏன் இந்த 3 வேர்ட்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, there is a progressive change in the version that ப்ரொஃபஸர் சாம்பமூர்த்தி gives. 1934 எடிஷனுக்கும் 1962 எடிஷனுக்கும் there is a difference. நான் அதையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அப்புறம் டாக்டர் ராகவன் அவர்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் 1933 சவுண்ட் அண்ட் ஷேடோஸ் என்ற அப்போ வந்த சினிமா ட்ராமா பற்றின ஒரு மேகசினில் ஒரு 4 பேஜ் ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறார், which is very revelatory because it reflects his understanding of Dikshitar at that point in time. Of course அதுக்கப்புறம் வந்து 1933 அப்புறம் வந்து வேதாந்த பாகவதர் வந்து வித் அம்பி தீக்ஷிதர். அம்பி தீக்ஷிதர் வாஸ் த சன் ஆஃப் சுப்பராம தீக்ஷிதர். அவரை ஜஸ்டிஸ் டிஎல் வெங்கட்ராமையர் மெட்ராஸ்க்கு அழிச்சுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் வேதாந்த பாகவதரும் அனந்த கிருஷ்ணயரும் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் தீக்ஷிதர் கிருத்தீஸ் கவரிங் ஜஸ்ட் தி கமலாம்பா நவாவர்ண கிருத்தீஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறா. அதுக்கு ஒரு ப்ரெலூடாக தீக்ஷிதருடைய சரித்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் சில பல முக்கியமான விஷயங்கள் வெளியில் வருது. தட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் சுப்பராம தீக்ஷிதர்ஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் தீக்ஷிதர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. அதுக்கடுத்தது சுந்தரமையர் அவருடைய வாகேயக்கார சரித்தம். அவர் என்ன சொல்கிறார், இதுதான் வாகேயக்கார சரித்தம் தெலுங்குக்கு தமிழ் மூலம் என்று சொல்லி 1950, 1956 ஒரு புக்கு கொண்டு வரார். அடுத்தது பார்த்தோன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு, அதாவது காம்ப்ரஹென்சிவாக பயோகிராஃபின்னு வந்தது ஃபஸ்ட்டு 1968 ஜஸ்டிஸ் டிஎல் வெங்கட்ராமையருடைய புக்கு. அடுத்தாப்பில் வந்து தி மோஸ்ட் ஃபேமஸ் NCPA ரெட் புக் பப்ளிஷ்ட் இன் 1975, கொலேட்டட் பை டாக்டர் வே ராகவன் அவர்கள். இதில் தீக்ஷிதர் ஃபேமிலியை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கேன். அப்புறம் டாக்டர் வே ராகவன் வந்து 1950s he had written the மகாகாவியம் ஆஃப் தீக்ஷிதர். அது வந்து இட் கேம் டு பி பப்ளிஷ்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் இன் தி இயர் 1980 ஃபார்மலி. And that forms a very important basis for us in assessing the biographic details of Muthuswāmi Dikshitar. And lastly, of course, மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அலையஸ் பரணிதரன் அவருடைய தீக்ஷிதர் பாடிய திருத்தலங்கள் என்று இதில் 2 எடிஷன் வந்தது. ப்ரையர் எடிஷனில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் இல்லை, சப்சிக்வெண்ட் எடிஷனில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வேர் இன்க்ளூடட். ஐ வில் புட் சம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஃப்ரம் தேர். ஸோ குவிக்காக பார்த்தோன்னா இந்த the covers of some of these books are here. இது என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, நம்ம இவ எல்லாருமே எழுதியிருக்கிற அத்தனை பயோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே they trace back only to Subbarama Dikshitar, or as I said, the Ambi Dikshitar version that is found as the preface to the Kamalamba Navavarna set. இதை தவிர இன்னும் ஒரு 9 அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கு. இது this is not a very comprehensive list, but I'll just quickly cover it. The first is சுத்தானந்த பாரதியார் அவர்கள் 1945 நாதஜோதி முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் என்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுகிறார். அதுக்கப்புறம் தி ஆம்ப்ரோசியா ஆஃப் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் சொல்லிட்டு MS ராமசுவாமியர், தட் இஸ் 1988. வாகேயக்காரர்கள் வரலாறுன்னு TS பார்த்தசாரதி அவர்கள் he produces the first தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் தி வாகேயக்கார சரித்தமோ. அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி பை PP நாராயண் சுவாமி அண்ட் வித்யா ஜெயராமன். திஸ் இஸ் தி இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் ஆஃப் த 1905 சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷினி. அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் மியூசிக் அகாடமி அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன்
They, in 2011, they published the Vageyakara Charitamu as a part of the Sangeeta Sampradaya Pradarshini English translation. Dr. Sumathi Krishnan avargal Muthuswāmi Dikshitar and Thiruvarur அப்படிங்கிற bookல she has devoted one entire chapter to the history of biography of Muthuswāmi Dikshitar, but of course all of this is a retelling of the 9 originals that I earlier said. அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மகாகாவியம் தீக்ஷிதர் மகாகாவியம், this year there has been 2 books. The first of one is by Dr. Sumitra Vasudev, who has translated, has given the transliteration of the Dikshitar Mahakaviyam of Dr. V. Raghavan. And Mr. Kannikeshwaran he has released a book. I have not completely read the book, but this, to commemorate this 250th year, these 2 publications recording the biography of Muthuswāmi Dikshitar has come out. இந்த biographies தவிர நான் சொன்ன சில விஷயங்கள், that is எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபுட் நோட்டாக இருக்கு, இல்லை ஒரு மேனுஸ்கிரிப்டில் இருக்கு, பட் தட் மே ஆர் மே நாட் பி ரெஃபர்ட் பை தி 9 பிரைமரி பயோகிராஃபீஸில். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு 1833 ஆவணம், ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று நம்ம ஓரியண்டல் லைப்ரரியில் இருக்குது. அதில் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதருடைய 12 ஜதிஸ்வரமுலு, அதாவது நம்ம நோட்டுஸ்வர சாகித்யம், த யூரோப்பியன் ஏர்ஸ் ஆஃப் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர், has been has been written by one Appaya Seshaya of Chittoor, and he has presented it to collector Mr. Brown. And that, I think, when Mr. Brown left India, was donated to the library, and it has become a part of our possession. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும், இது ஒன்று தான் நமக்கு ஒரு பப்ளிஷ்ட் மேனுஸ்கிரிப்டாக 1833லேருந்து இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 டாக்குமெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் அதை சொல்கிறேன். பிகாஸ் they are unpublished, but we have references of those documents presently with us. The second next important biographical reference outside of this is European notation by A.M. Chinnaswamy Mudaliyar. As I pointed out, he gives certain important facts which I will be adverting, including the one where the Kanakabhishekam of Muthuswāmi Dikshitar was performed. Of course, the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, the main Pradarshini itself, Pradarshiniyoda first volume la initial இருக்கும் வாகேயக்கார சரித்தமோ, எல்லா கீர்த்தனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். கீர்த்தனைகள், சில கீர்த்தனைகளுக்கு ஃபுட் நோட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாமி நின்னேங்கிற சௌக்க வர்ணம், தட் வாஸ் சங் பை சுமித்ரா earlier on in the academy LecDem session. இப்போ அதில் சியாமா சாஸ்திரிகள் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு இருக்கு, முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதரோட சேர்ந்து. பட் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிரதர்ஷினி, அதாவது வாகேயக்கார சரித்தமூல இல்லை, பட் we have to decipher it only from the footnote to that composition. Similarly, for example, வெங்கடேஸ்வர எட்டப்ப பூபத்திம்னு ஒரு மேகரஞ்சனையில் ஒரு கீர்த்தனை இருக்குது. அந்த கீர்த்தனை எப்படி புனையப்பட்டதுங்கிறதுக்கு ஒரு பின்கதை ஒன்றை சுப்பராம தீக்ஷிதர் அங்கே சொல்கிறார், ஆனால் இங்கே சொல்லலை. பட் தட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிஃபேக்ட். பிரதமாபியாச புஸ்தகமும் அகெயின் ஃபார்ம்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார் அஸ், பிகாஸ் அந்த ஃபுட் நோட்டில் தீக்ஷிதரும் தியாகராஜரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது. அதே மாதிரி தேவக்கிரிய ராகத்துக்கு கீழே ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுக்குறார், அந்த ஃபுட் நோட்டோட ரெலவன்ஸையும் நம்ம பார்ப்போம் குவிக்காக. C.R. ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ஒரு ஹிந்துவில் எழுதி அது தனியாகவும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. பட் அஃப்கோர்ஸ் T.L. Venkataramayar also refers to that in his biography. He brings about a very important detail, which also I will highlight when I come to Dikshitar's life incidents. அதே மாதிரி திருப்பாம்பரம் நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளையோட நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாள்னா, அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் தமிழில் Dikshitar Kirtanaigal were published in 1935-1936. அதில் the preface gives the narrative of Thirupambaram Nataraja Sundaram Pillai, who was a disciple of Sathanur Panjuvaiyar or Panchanathayar, who in turn was a disciple of Suddamadalam Thambiyappan Pillai. Muthuswāmi Dikshitar, an essay by Dr. U.V. Swaminathan. அவர் ஒரு 1935ல் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணதை he has given it in the form உரைநடை நூல்களில் அவர் கொடுத்துருக்கார். சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதரோட டைரிஸ்லேருந்து நிறைய குறிப்புகள் கிடைக்கிறது தீக்ஷிதருடைய சிஷ்ய பரம்பரையை பற்றி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Vinaydanam, though she was a disciple of Sathanur Panjuvaiyar, she had apparently learnt Akshaya Linga Vibho in Shankarabharanam from Kekkarai Muthuvaiyar. ஏன்னா சில விஷயங்களுடைய பாட்டாந்தரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதில் அவர் சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதர் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார். அப்புறம் Tanjore as a seat of music, அதே மாதிரி டான்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் த குவார்டெட். இது ஐ திங்க் it is a sad miss by many of the biographers that they have not taken into account some of these references, including the
manuscripts or the details as provided by the Tanjore Quartet, for example. I'll come to it again in a minute. And lastly is Dr. Sita's Tanjore as a seat of music, which is a compendium of several different things. She had presented it as a form of several lecture demonstrations also in the Music Academy, but that book that was published is a very important source for us. So in the biographies, நமக்கு தெரியற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா 3 விஷயங்கள். ஒன்று வந்து எல்லாருமே they rely on the narrative provided by Subrama Dikshitar or later by Ambi Dikshitar in 1935. இது நம்பர் 1. இதில் ரெண்டுத்துலையும் இல்லாதது ஏதாவது நம்ம அது காதில் வந்ததுன்னா we had to go back and verify that to see whether it is a actual it's an actual fact or truth, whatever you want to call it. ரெண்டாவது, இந்த biographies எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா we have to look at what I would call as secondary references. நான் ஒரு 10 references சொன்னேன். We have to look at these secondary references. And lastly, if not the least, all these biographers have looked at the very composition itself, and they have derived certain insights and they have made it part of the biography itself. For example, Dikshitar was a Devi Upasaka, or Dikshitar was an Advaitin, several other things. இதெல்லாம் வந்து they decipher it from the very composition itself. So how much evidentiary value we need to allocate to it is a different issue, but that is what it is. I'll quickly move on to some 2 or 3 key things about Muthuswāmi Dikshitar's lifetime as portrayed by these biographies. நிறைய சில இது இருக்கு, but I will quickly take you by way of a travelogue. It begins in 1775. Dikshitar was born in Tiruvallur. அவர் வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு 60 வருஷம் உயிர் வாழ்ந்திருக்கார். The one thing that you will have to notice is, barring his initial 15 years in Tiruvallur, in no place has he stayed beyond 5 years. That is what the biographers tell us in terms of his life history. His life history itself seems to be for us a pilgrimage. Now, he is born in Tiruvallur. Sorry. 1790, he moves to Manali. This is his first port of call. Then, from Manali, he goes to Varanasi, sometime around 1795. ஏன்னா 6 வருடங்கள், 5 வருடங்கள், 4 வருடங்கள்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட் டேட்ஸ் தான் கொடுத்துன்னு வரார். போத் TL வெங்கட்ராமையர் அண்ட் டாக்டர் வே ராகவன். இந்த மாதிரி ஒரு நெரேட்டிவ் சுப்பராம தீக்ஷிதர் கொடுக்கல. பின்னால் வந்த பயோகிராஃபர்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையுமா கோர்த்து அவர் இப்படி போயிருக்கணும், இந்த மாதிரி அவருடைய லைஃப் இருந்திருக்கணும்னு நமக்கு சொல்கிறார். So he comes back from Varanasi 5 years later. இதில் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். 1820, Saraboji Maharaja undertakes a Kashi pilgrimage. He takes 2 years. He comes back, he starts in 1820 and comes back only in 1822. ஸோ அவருக்கே அத்தனை சௌகரியங்களோடையும் எங்கே பார்த்தாலும் கிளியரன்சஸ் கிடச்சிருக்கும், அவர் போயிருப்பார். அவருக்கே 2 வருஷம் ஆயிருக்கு. இவர் எத்தனை வருஷம் அங்கே இருந்திருப்பார்னு தெரியல. பட் a total of 5 years elapses by the time Dikshitar comes back to Manali. Then he visits Tirutani briefly from Manali. And then he goes to Kanchipuram thereafter. Then he comes to Tiruvallur sometime around, இதெல்லாம் வந்து approximate dates, don't hold me for it, but I've tried to have these dates triangulated with certain other facts. For example, if you take Syama Shastri's death as well as Ramaswamy Dikshitar's death, இதை வச்சுட்டு முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரும் சியாமா சாஸ்திரியும் எப்போ மீட் பண்ணியிருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன். ஏன்னா அப்போ சின்னசுவாமி தீக்ஷிதர் must have also been alive. சின்னசுவாமி தீக்ஷிதர் dies in 1823. ஸோ இதை மாதிரி வச்சுட்டு சில டேட்ஸை I have prepared this. 1809 அப்புறம் then he moves 1820 or thereabouts, he moves to Tanjavur. For example, all of these biographers, they give one information, which is that the Tanjore Quartet were instrumental in Dikshitar moving to Tiruvallur. அப்போ அவளுக்கு தஞ்சாவூர், அதுக்கு வந்து என்னென்னா அவளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 15-20 வயசாவது ஆயிருக்கணும். ஏன்னா 1803 1804 அப்புறம் தான் பிறந்தவாவா. ஸோ தேர்ஃபோர் 1820 இருந்திருக்கணும் அந்த டேட்டை. He moves back to Tiruvallur 1825. Then he goes to Madurai. Then he goes to Ettayapuram. Then he comes back to Madurai again in 1830. Goes back to Tiruvallur again in 1830. Then 1835 he comes for the coronation, the anointment of the crown prince, and then he dies in 1835. So இது வந்து his life is completely a reflection of a pilgrimage that he has undertaken throughout.
இப்போ நம்ம குயிக்காக அவருடைய லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸை பார்ப்போம். ஐ திங்க் ஐம் ரன்னிங் பிஹைண்ட் டைம். நவ் இஃப் யூ லுக் அட் இட், சுப்பராம தீக்ஷிதர் அவருடைய பயோகிராஃபியில் வந்து இந்த எல்லோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீநாதாதி குருகுஹோ கம்போஸ் பண்ண பேக்ரவுண்ட். ரெண்டாவது ராமாஷ்டபதி, இந்த உபனிஷத் பிரம்மத்துடைய ராமாஷ்டபதியை மியூசிக் செட் பண்ணது. அப்புறம் ஆனந்தாமிருத கர்ஷினி அமிர்தவர்ஷினி இது கம்போஸ் பண்ணது. அண்ட் லாஸ்ட்லி வெங்கடேஸ்வர யாதவ் எட்டப்ப பூபதம். இந்த கீர்த்தனங்களுடைய பேக்ரவுண்டு தவிர பாக்கி எதையுமே சுப்பராம தீக்ஷிதர் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் தியாகராஜம் பஜரே ஆர் த வெரி ஃபேமஸ் அக்ஷயலிங்க விபோ. அவர் கீவளூர் கோவிலுக்கு போகிறார். அங்கே வந்து கதவு நட சாத்தியிருக்கு. அப்போ வந்து தீக்ஷிதர் பிரேக்ஸ் இன் டு திஸ் அக்ஷயலிங்க விபோ சங்கராபரண கிருதி. தி டோர்ஸ் இமீடியட்லி ஓப்பன். இந்த இன்சிடெண்ட்டை சுப்பராம தீக்ஷிதர் சொல்லவே இல்லை. பின்னாளில் இந்த பயோகிராஃபர்ஸ் சொல்லியிருக்கா இதெல்லாம். பட் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ், ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் தி photographs of Dr. S. Rajam. He has given us very beautiful photographs of several of this. For example, the first two panels are the Kashi visit. Incidentally, இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, காசிக்கு தன்னோட 2 ஒய்ஃப்ஸையும் தீக்ஷிதர் அழைச்சிட்டு போயிருக்கார் தன்னோட குருவோட. இது it's an oddity, but when I look back at Dharma Shastras and some of this, and when I tie this back to why did he at all undergo a pilgrimage, the question is answered. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, திருத்தணியில் அவருக்கு வாயில் வந்து கல்கண்டு போடப்பட்டதாக ஒரு 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 டிவைன் இன்சிடென்ட் சொல்லப்படுறது. இதுலேயே 2 வெர்ஷன் இருக்குது. அவர் படி ஏறி போகிறார். அது மாதிரி படி ஏறி போகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்க அந்த பேனலில். படி ஏறி போகிறார். அப்போ அவர் வாயில் போட்டார்னு ஒன்று இருக்குது. டாக்டர் ராகவன் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு சமாதி ஸ்டேட்டில் அவர் உள்ள தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார் 40-45 நாளைக்கு. அப்போது முருகன் அவருக்கு முன்னாடி தோன்றி அவர் வாயில் போட்டதாக அவர் எழுதுகிறார். அஃப்கோர்ஸ் ஆனந்தாமிருத கர்ஷினி அமிர்தவர்ஷினி, யூ நோ the rains ensuing once he composed that composition. இது அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த ஹிரண்மயும் லக்ஷ்மியும் கீர்த்தனத்துக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அக்ஷயலிங்க விபோ. அண்ட் தீஸ் ஆர் தி அதர் பேனல்ஸ் ஃபார் த பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திர கிருதி. ஸோ பயோகிராஃபியை நமக்கு ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணி கொடுத்தார் டாக்டர் எஸ் ராஜம் அவர்கள். இதில் இந்த 2 விஷயம் சொல்ல ஐ வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட். ஒன் இஸ் திஸ் சதுர்தச ராகமாலிகா ஸ்ரீ விஸ்வநாதம், because it has a relevance for us finally when I come back. It has the story around it, or rather the incident around it, and the Kanakabhishekam being performed has not been mentioned by Subbaraman Dikshitar. It has been found recorded only in the Chinnaswamy Mudaliyar's Oriental notation of our compositions. Venkateshwara Yadava Bhupatim again is a controversial kriti as seen documented, because prior to 1905 ஒரு வருஷன் இருக்குது. 1905 இவர் ஒரு வருஷன் கொடுக்குறார். திரும்பி post 1905 another version of the same version, or rather a different version, a variant of that earlier version crops up. But the point is, it is supposed to be a Thanksgiving composition, because when Dikshitar was in Madurai and he goes in search of his youngest brother, he overhears that a few people saying that Baluswami Dikshitar is there and he is in Ettayapuram. So he immediately breaks into this song. This is what Subbaraman Dikshitar tells us. Finally, மீனாட்சி முதம் தேஹி பாடுறச்சே அவர் உயிர் பிரிந்ததுன்னு சுப்பராம தீக்ஷிதர் சொல்லவே இல்லை. அவர் உயிர் பிரிந்ததுங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சுப்பராம தீக்ஷிதர் சொல்கிறாரே தவிர, அம்பி தீக்ஷிதருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்புறம்லேருந்து தான் தட் கம்ஸ் ஃபோர்த் ஃபார் அஸ். இதே மாதிரி நிறைய சில லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸை நான் சொல்கிறேங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் டேக் மாமவ பட்டாபிராமா was performed by Dikshitar and his disciples in Tyagaraja's house அப்படின்னு C.R. Srinivas ஐயங்கார் சொல்கிறதாக ஜஸ்டிஸ் T.L. வெங்கட்ராமையர் எழுதுகிறார். அப்புறம் தீக்ஷிதர் கெட்டிங் மேரிட் அட் அ பிளேஸ் கால்ட் பெரம்பூர் நியர் திருவாரூர், இட் இஸ் இந்த நீடாமங்கலம் தாலுக்கா. அதுலேருந்து அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் ஹெயில்டு அப்படியோன்னு தோன்றது. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அம்பி தீக்ஷிதர்ஸ் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி சியாமா சாஸ்திரிகள் ஏர்லியர் ஆஸ் ஐ பாயிண்டட் அவுட் சாமி நின்னை கீர்த்தனத்துக்கு ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து the original Varna with the first Ettigadaswara was of Ramaswamy Dikshitar, second was composed by Syama Shastri, third was composed by Chinnaswamy Dikshitar, and the fourth and the final one was composed by Muthuswāmi Dikshitar ங்கிற விஷயத்தை பிரதர்ஷனியில் இவர் சுப்பராம தீக்ஷிதர் நம் முன் எடுத்து வைக்கிறார். Dikshitar meeting again Tyagaraja is found in the Prathamabhyasa Pustakamu, for example, under the Sindhuramakriya Kirtanam. சிந்துராமக்கிரியாவோட ராகலக்ஷணத்தை பற்றி when Subbaraman Dikshitar gives a commentary, he says that Tyagaraja and Dikshitar were on very close terms, so that they were discussing intricacies of
ராக லக்ஷணாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இதில் ரெண்டு 3 விஷயம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து தீக்ஷிதருடைய டைரக்ட் டிசெண்டன்ட்ஸ், பயாலாஜிக்கல் டிசெண்டன்ட்ஸ் 1935 they have been recorded. I will updated genealogy chart. ஏன்னா நான் பார்த்தோன்னா நான் ஏர்லியர் genealogy chart காமிச்சேன். அதில் அவருடைய biological descendants வந்து they were not there, but I have updated it. I will show you the updated genealogy chart. The other item is Subbaraya Shastrihal, the son of Syama Shastrihal, being a disciple of Muthuswāmi Dikshitar, has not been found recorded as this. It is a later day addition by others. We don't find it in the earlier narratives, including the narrative of Subbarama Dikshitar. அதே மாதிரி Dikshitar visiting the Madras proper and composing kritis on Thiruvattriyur or some of the temples here or Sri Parthasarathina is completely, in my opinion, baseless, as none of the biographers advert to it anywhere in their biographies. Now, quickly moving on to Dikshitar as a composer. அவர் நிறைய கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார், ஸ்தல கீர்த்தனங்கள்லாம் போட்டிருக்கார், அதெல்லாம் those are all regular, but I want to deal with 3 things which strike as oddities for us. அவர் அநேக மணிப்பிரவாள கீர்த்தனைகளை கம்போஸ் பண்ணதாக ஒரு பயோகிராஃபர் சொல்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன, நமக்கு இருக்கிறது பிரதர்ஷனில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு மணிப்பிரவாள கிருத்தி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 or 2 மணிப்பிரவாள கிருத்திகள் பின்னாளில் வந்திருக்கு. ஸ்ரீ மகாராஜின்னு ஒன்று வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் அபயாம்பா ஸ்ரீராகத்தில் ஒரு மணிப்பிரவாள கீர்த்தனை இருக்கே தவிர அநேக கீர்த்தனைகளை கம்போஸ் பண்ணாருங்கிறதுக்கு என்ன பேசிஸ்ன்னு தெரியல. தீக்ஷிதர் 12 காம்போசிஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி அஸ் அபியாச கானமாக ஸ்வரமும் பாடி சாகித்யமாக பாடணும்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணியிருக்கார். இது வந்து பிரதமாபியாச புஸ்தகம் மூலம் கொடுத்துருக்கு. எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா ஸ்ரீகணநாதம் ஈஷ மனோஹரி, குருமூர்த்தே சங்கராபரணம், அனந்த பாலகிருஷ்ணம் ஈஷ மனோஹரி, சுவாமிநாத பரிபாலய, நாட்ட கௌள பௌளி சாரங்க நாட்ட, ஸ்ரீ ஆரபி தேவக்ரியான்னு இந்த மாதிரி சிம்பிள் கீர்த்தனைகளாக கொடுத்து அவரே கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். அதாவது சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, அவர் அந்த கீர்த்தனைகளை பொறுக்கி பிரதமாபியாச புஸ்தகம் மூலம் கொடுக்கல. முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் இப்படி கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார், பாலர்களுக்கு அபியாச கானமாக என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால he must have been a fantastic, a great teacher. which gives us footnote 12 கீர்த்தனைகள்னு கொடுக்குறார், ஆனால் 11 கீர்த்தனை தான் கொடுக்குறார். அந்த மிஸ்ஸிங் கீர்த்தனை என்னவா இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி, பட் ஐ தாட் இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் சேஷாச்சல நாயக்கம் என் வராளி. தட் இஸ் த மிஸ்ஸிங். இருக்கலாம், but I don't know. It is because the missing one was one of the Ganaragams, and between Mama Meenakshi, I think, is in Mishra Ekam. I chose that. Perhaps I think it is up to the jury is still out on that. Dr. Rita Rajan avargal JMA 2009 she brings out 3 odd types of compositions. Odd type na நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ யூரோப்பியன் ஏர்ஸ் இருக்கு, கீர்த்தனங்கள் ரெகுலர் கீர்த்தனங்கள் இருக்கு, பட் டாக்டர் ரிதா ராஜன் accesses the Tanjore Quartet manuscripts and she gives 3 compositions. அதை நான் இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஆல் வித் த குருகுஹ முத்ரா, and according to her it must be a part of a nirupanam or some of these dance or whatever compositions. It must have been there. This is published as a part of the JMA records la irukku. This is an oddity from a perspective of Dikshitar as a composer. ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா, இந்த சாரசதள நேத்திரன்னு எட்டயபுரம் மகாராஜாவோட ஒரு கீர்த்தனைக்கு மியூசிக் செட் பண்ணியிருக்கிறதாக சின்னசுவாமி முதலியார் கொடுக்குறார். இது வந்து திஸ் இஸ் அன் ஆடிட்டி ஃப்ரம் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ், பிகாஸ் சங்கீத சாம்பிரதாய பிரதர்ஷனியில் எட்டேந்திர மகாராஜாவோட கீர்த்தனமாக தான் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் அது சொல்கிறார். ஆனால் ஓரியண்டல் மேனஸ்கிரிப்ட், ஓரியண்டல் இதில் வந்து சின்னசுவாமி முதலியார் அவர்கள் இதை இந்த மியூசிக்கை செட் பண்ணதாக சொல்கிறார். ஸோ விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு அ வெரி கண்ட்ராவர்ஷியல் கொஸ்டின், வாஸ் தீக்ஷிதர் இன்டீட் பார்ட் ஆஃப் த ராயல் கோர்ட்? இது வந்து ஏன்னா அவர் he did not seek out royal patronage or favors, but சில biographers have given us a very important view. For example, கருணாமிருத சாகரத்தில் அப்ரஹாம் பண்டிதர் முதல் வரியிலேயே சொல்கிறார், he was a சமஸ்தான வித்வான் at எட்டயபுரம் என்று சொல்கிறார். இது வந்து 1917 அப்ரஹாம் பண்டிதர் ரெக்கார்ட்ஸ் the biography of Muthuswāmi Dikshitar. அதே மாதிரி சவுண்ட் அண்ட் ஷேடோவில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டாக்டர் வே ராகவன் 1933 எழுதர்ச்சே he says the Raja of Ettayapuram heard of the miracle, that is the Anandamrita Karshini Amrita Varshini. He met Dikshitar halfway and kept him as his court musician till his last days என்று சொல்கிறார்.
அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இதுலேயும் அந்த மேகரஞ்சி கீர்த்தனத்துக்கு NCPA 1975 புக்கில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறச்சே he hints that he was a recipient of the royal favors of the எட்டயபுரம் royal house. And finally is this this one, which is essentially, this is an unpublished manuscript where a commentary has been given by the Saraswati Mahal Library to the effect that Dikshitar has composed some verses or a composition or whatever it is, with Saraboji as his patron. So அது இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நபோமணி சந்திராகினி நயம்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் என்ன, ஏன்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த 1833 மேனுஸ்கிரிப்ட் தவிர 3 மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அன்பப்ளிஷ்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து உபனிஷத் பிரம்மம் ராகம் செட் பண்ண சொல்லி அதுக்கு வந்து தீக்ஷிதர் அவருடைய காம்போசிஷன்ஸ்க்கு போட்ட ராகங்கள், இது ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது இந்த அன்பப்ளிஷ்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட். மூணாவது அன்பப்ளிஷ்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து இஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் himself. I will cover that in the last slide. ஸோ அவார்ட்ஸ், ரெக்கக்னிஷன்ஸ் அண்ட் ஆனர்ஸ், இது வந்து ஒரு பயோகிராஃபியில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதாவது அவளோட லைஃப் டைம்லேயோ தேர் ஆஃப்டர் வாட் வேர் த கிரேட் ஆனர்ஸ் தட் வேர் கன்ஃபர்ட் ஃபார். சங்கீத மும்மணிகள் அல்லது மும்மூர்த்திகள்னு 1930s வாக்கில் தான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரி. சாபமூர்த்தி கன்ஃபர்ஸ் இட், பட் ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் எனி அதர் ப்ரையர் டாக்குமெண்ட் ஆன் திஸ். பட் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்னு முதல் முறையாக பப்ளிகேஷன்ஸில் வருது டாக்டர் சாபமூர்த்தி வாயிலாக 1934. சுத்தானந்த பாரதியார் அவர்கள் 1945 நாதஜோதி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் அவருக்கு கொடுக்குறார். இந்த நாதஜோதிங்கிறது இப்போ நம்ம வழக்கில் இருக்குது, பட் ஐ கேன் ட்ரேஸ் இட் பேக் ஒன்லி டு சுத்தானந்த பாரதியார் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் மேட் இட் பார்ட் ஆஃப் த புக். புக்கோட சேர்த்து இந்த ஒரு கீர்த்தனையும் பைரவி ராகத்தில், ஏன்னா நிறைய பேர் தீக்ஷிதரை பற்றி ஸ்டாண்டலோன் காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது, பட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பயோகிராஃபி இட் செல்ஃப் அ மியூசிக்கல் காம்போசிஷன் பார்த்தோம்னா சுத்தானந்த பாரதியாருடைய இந்த பைரவி ராக காம்போசிஷன் இருக்குது. டாக்டர் ராகவன் வந்து அவருடைய மகாகாவியம் சான்ஸ்கிரிட்டில் எழுதரிச்சே ஒரு சப்தம் ஒன்று ராகமாலிகையில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். தட் ஆல்சோ கேன் பி ஃபவுண்ட். இப்போ கன்னிகேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த புக்கில் இப்போது இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன தன்னுடைய பயோகிராஃபி, முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் பயோகிராஃபி புக்கில் ஒரு ராகமாலிகை ஒன்று கொடுக்குறார். ஆஸ் ஐ செட், தி அதர் திங் இஸ், முன்னாள்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் பர்சனேஜஸ் யதீஸ் இவாளுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா கனகாபிஷேகம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய இது. குழிக்கரை முதலியார் அவர்கள் பண்ணியிருக்காருங்கிறத ரெக்கார்டு நமக்கு சின்னசுவாமி முதலியார் சொல்கிறார். ஆஸ் ஐ செட், சுப்ராம தீக்ஷிதர் சொல்லலை. அதே மாதிரி Tanjore Quartet came under the tutelage of Muthuswāmi Dikshitar upon the recommendation of Saraboji, and thereafter when the Arangetram was performed, Saraboji offered 5,000 rupees and a Navaratna Haram, and in return the Tanjore Quartet composed the Navaratna Malika, the garland of 9 compositions to honor their guru என்ற ஒரு விஷயத்தை Tanjore Quartet ஓட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நாம் காண முடிகிறது. இது ஒரு ஆனர் அவருக்கு. Of course, the Government of India later honored by issuing a stamp in 1976 commemorating the memory, the centenary memory of the great composer. Yeah, but I come to the final part. It's a little controversial. ஏன்னா சுப்ராம தீக்ஷிதர் நிறைய செடுக்குகள் முடிச்சுகளை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார். இதில் முதல் முடிச்சு என்னென்னா, வாட் இஸ் ஹிஸ் டேட் ஆஃப் பர்த்? 1775 வாங்குற கொஸ்டின் வந்துடுறது. மன்மத வருஷம்னு சொல்கிறார், 1775ன்னு சொல்கிறார். பட் ஆஸ் யூ நோ, தமிழ் இயர் ஸ்பான்ஸ் 2 இங்கிலீஷ் கேலண்டர் இயர்ஸ். ஸோ அதனால் அவர் எந்த மாதம் பிறந்தார், என்ன நட்சத்திரம் பிறந்தார்னு சொல்லாததுனால நமக்கு வந்து என்னென்னா தெரியல. அதனால் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக 1775ன்னு வச்சுட்டு இருந்தோம். சுப்ராம தீக்ஷிதர் 1905 1775 மன்மத வருஷம்னு கொடுக்குறாரு. அதனால் எல்லாரும் அதை சொல்கிறார். அவர் மாதம் கொடுக்கல, நட்சத்திரம் கொடுக்கல. அடுத்த அப்பல ப்ரொஃபஸர் சாமமூர்த்தியும் 1934 அவருக்கு அந்த டீட்டெயில் இல்லை. அதனால் அவர் he keeps to 1775 as the birth year. The problem starts with the Vedanta Bhagavatar edition where he gives பங்குனி மாதம் கார்த்திகை நட்சத்திரம். நேத்திக்கு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள் யூ வுட் ஹேவ் ரிமெம்பர்ட், தியாகராஜ சுவாமி உற்சவத்தில் 2 நட்சத்திரங்கள், கார்த்திகை ஒன்று, ஆயில்யம் நட்சத்திரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்படின்னு அந்த கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் அவர் பிறந்திருந்தார் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆஃப் வைட்டல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃப்ரம் அ திருவாரூர் டெம்பிள் ட்ரெடிஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ். அதை கொடுத்துருக்கலாமே சுப்ராம தீக்ஷிதர், அவர் ஏன் கொடுக்கல என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது.
அவர் வச்சுட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா அம்பி தீக்ஷிதருக்கு அந்த டீட்டெயில் எப்படி கிடச்சிதுங்கிற கொஸ்டின் வருது. பட் பி தட் ஆஸ் இட் மே, த பாயிண்ட் இஸ் அம்பி தீக்ஷிதர் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் 1936 we get it is பங்குனி மாதம் கிருத்திகை நட்சத்திரம். நான் இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு இவர் ப்ரொஃபஸர் சாமமூர்த்தி 1962 தன்னுடைய இதை அப்டேட் பண்ணுறச்சு. he gives 24th of March 1776. அதனால் நம்ம அடுத்த வருஷம் தான் கொண்டாடணும். பட் எனிவேஸ், ஸோ ஆன் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் சுப்பராம தீக்ஷிதர் நம்ம இப்போவே கொண்டாடிடுறோம், தட்ஸ் ஃபைன். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இந்த டீட்டெயில் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை. ஐ ஹேட் ஒரு ரீசெக்கும் பண்ணேன் கம்ப்யூட்டர் இதை வச்சுட்டு வித் எக்ஸ்பர்ட் இது. இட் இஸ் இன்டீட் 24th of March 1776, மன்மத வருஷத்தோட அந்த ஃபேக் எண்டில் தான் த அதர் பாயிண்ட் இஸ் இந்த இறந்த வருடம். இஸ் இட் 1835? ஏன்னா டிஎல் வெங்கட்ராமையரும் டாக்டர் வே ராகவனும் முன்னாடி வந்து 1775 1835 அந்த கொடுத்துட்றா. ஆனால் உள்ள 1834 ஐப்பசி மாதம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றா. டைப்போகிராஃபிக்கல் எரரா எடிட்டோரியல் எரரான்னு தெரியல. பட் சுப்பராம தீக்ஷிதர் இஸ் வெரி கிளியர், இட் இஸ் த தீபாவளி டேட் ஆஃப் 1835. இதில் நடுப்புற ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர் என்னென்னா இவர் பேர் என்ன சின்னசாமி முதலியார் அதை கொடுக்குறார். 1768 1834 என்று ஒரு டேட்டை கொடுக்குறார் நமக்கு. இது இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை. பட் லெட் அஸ் கோ வித் சுப்பராம தீக்ஷிதர்ஸ் இயர். ஹீ கிவ்ஸ் த டேட் ஆஃப் டெத் வெரி கிளியர்லி. அதனால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஜீனியாலஜி சார்ட்டை இப்போ ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன். 1776 1835 என்று முத்துசுவாமி தீக்ஷிதருடைய லைஃப் லைன், டைம் லைன். அப்புறம் இந்த இதில் வந்து அவருக்கு ஒரு டாட்டர் இருந்திருக்கா, பயாலாஜிக்கல் டாட்டர். அவளுக்கு இன்டர்ன் ஒரு டாட்டர். அவளுக்கு 2 பசங்க இருந்திருக்கா. ஒன் ராமச்சந்திரையர் who had been working in South Indian Railways in the year 1935. அதே மாதிரி வெங்கட்ராமையர் who was working in the government secretariat. 2 பேரும் நல்ல பொசிஷனில் இருந்திருக்கா. in government secretariat Madras 1935 again. But this detail has been missed. Anyway, but இதில் இன்னும் ஒன்று பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு on சுப்பராம தீக்ஷிதர் side, after him was Ambi Dikshitar. Ambi Dikshitar passed away. Then there was his son Thiruvarur Muthuswāmi Dikshitar, who participated here in the 1975 centenary celebrations. He brought that Dikshitar Veena. I will come to the Veena in a minute. And இப்போ அவருடைய descendant முத்துசுவாமி அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கார். I will show a brief video footage at the fag end. இது அடுத்தது ஒரு controversial question that was touched upon by the Sangeeta Kalanidhi designate. 5 minutes. ஸோ அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்ஷமாம் வந்து தீக்ஷிதர் கீர்த்தனை இல்லை என்று டிஎல் வெங்கட்ராமையர் அறுதியிட்டு சொல்கிறார். சேத்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் பற்றிய டிஸ்கஷன் வரைச்சே 3 இடங்களில் வருது. அதில் ஒரு இடத்துல சாலிட்டரி காம்போசிஷன் இன் விஜாவந்தி என்று சொல்லி விடுகிறார். ஸோ his version from the D.K. Pattammal line is substantiated. So அடுத்தாப்புல தீக்ஷிதர் எத்தனை கீர்த்தனைகளை கம்போஸ் பண்ணார், ஆளுக்கு ஒரு நம்பர் சொல்கிறார் நமக்கு. சாம்பமூர்த்தி 300ங்கிறார், சுப்பராம தீக்ஷிதர் 219 தான். 246 புது கீர்த்தனைகள் வந்திருக்கின்றன. நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளை வந்து எனக்கு 200 கீர்த்தனை பஞ்சு ஒயர் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறார். ஃபைனலாக இப்போ பார்த்தோம்னா நங்கநல்லூர் தியாகராஜ சங்கீத சமாஜம் 2008 ஒரு சிடி போட்டு ஒரு புக்கு கொடுத்தா ஒரு 480 கீர்த்தனங்கள் அதில் இருக்குது, சிடியோட இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரெக்கார்ட். பட் திஸ் இஸ் வாட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் as far as we are concerned. ஸோ த சைலன்ஸ் ஆஃப் சுப்பராம தீக்ஷிதர். இதில் ஒரு இது என்னென்னா, இப்போ இந்த வீணை, திஸ் இஸ் அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டுடே ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் 2 things. இந்த வீணை அவருக்கு காசியில் கிடைத்ததாகவும் அது அந்த அப்வர்ட் ஃபேஸிங் யாழி ஸ்ரீராம என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் என்பது பின்னாளில் வந்த பயோகிராஃபர்ஸ் தான் நமக்கு சொல்லலாம். காசியில் அவருக்கு இந்த வீணை கிடைத்ததா சுப்பராம தீக்ஷிதர் சொல்லவே இல்லை. ஸோ வாட் we need to give weight is something that is left to us today. அதே மாதிரி தீக்ஷிதர் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்கை கற்றுன்னு வந்து அந்த ராகங்களையும் அந்த மாதிரி காம்போசிஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜம்பூபத்தே ஆர் தி பிருந்தாவன சாரங்கா காம்போசிஷன் கம்போஸ் பண்ணார்னு சொல்கிறது எவ்வளவு தூரம் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு தெரியல. ஏன்னு கேட்டோன்னா இதெல்லாம் எந்த பயோகிராஃபர்ஸும் சொல்ல. 68 டிஎல் வெங்கட்ராமையரும் 75 டாக்டர் வே ராகவனும் தான் இதை பற்றி சொல்கிறார்கள்.
இந்த ராகங்கள் கம்போஸ் பண்ணி அது ஒரு Tanjore quartet asked them to come to asked him to come to Tanjavur and he composed on all the ragangasன்னு சொல்கிற ஒரு இது. பின்னாளில் வர ஒரு விஷயம்னா சுப்ரம தீக்ஷிதரோ யாரும் அதை பற்றி சொல்லலை. சுப்ரம தீக்ஷிதர் நமக்கு விட்டு சென்ற இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த ஏகாம்பரநாதம் கீர்த்தனையும் ஸ்ரீ சுந்தரராஜம் கீர்த்தனையும் பாகேயக்கார சரித்தமூல மென்ஷன் பண்ணுறார். ஆனால் பிரதர்ஷனியில் அதுக்கு நொட்டேஷன் நமக்கு கொடுக்கல. T.S. Parsardi avargal, he has gone in writing, he has gone hammer and tongs against people who do presentations saying Dikshitar and Hindustani music. You can read it in the volume number 12, Shanmukha, Jan 1986. He has written a no holds barred article on that. Professor R. Srinivasan avargal adhe mari, he has lamented the fact that we have sugar coated or veneered Dikshitar's actual personage, whereas his real personage was totally something entirely different. ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கொஸ்டின், அவர் ஒரு வைணிகரா ஒரு பர்ஃபார்மிங் மியூசிஷியனா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா சுப்பராம தீக்ஷிதர் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. சுப்பராம தீக்ஷிதர் இப்போ சொல்கிறத வச்சுன்னு பார்த்தோன்னா என்ன வருதுன்னா, தீக்ஷிதர் கீர்த்தனைகளை கவனம் பண்ணார். பாலுசுவாமி தீக்ஷிதரும் பேர் என்ன சின்னசுவாமி தீக்ஷிதரும் ஒரு மியூசிக்கல் டுவோவாக அந்த காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் பாடினா என்று இருக்கிறது. சிமிலர்லி ஆனந்த அமிர்தகர்ஷினி வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாள்னா, அவர் அந்த பாட்டை வந்து தன்னுடைய சிஷ்யருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறச்சையே மழை பெய்ந்தது. அவர் பாடினதாக அவர் எழுதலை. எங்கேயுமே வைணிகருங்கிற வார்த்தையை சுப்ரம தீக்ஷிதர் சொல்லவே இல்லை. திஸ் இஸ் another ப்ராப்ளம். பிகாஸ் அவருடைய சிஷ்யர் வீணை பெருமாளையான் இருந்தார். சின்னசுவாமி தீக்ஷிதர் வீணை வாசித்த பொழுது மேலேருந்து பாம்பு விழுந்தது, அவர் நாகவராளி ராகத்தை வாசிக்கும் போதுன்னு எழுதுகிறார். பாலுசுவாமி தீக்ஷிதர் பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வாசிப்பார், இன்க்ளூடிங் த வயலின், ஸ்வரபாத் என்றெல்லாம் எழுதுகிறார். இவ்வளவு டீட்டெயில் கொடுக்குறவர் அவர் வைணிகராக இருந்தால் கொடுத்துருக்க வேண்டாமா என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுகிறது. I leave it at that because I don't want to get controversial beyond the point. ஆனால் just 2 minutes, இவா எல்லாருக்கும் I think we must pay a reverential homage because had it not been for these 4 people, the first is the Ettayapuram Maharaja. அவரோட மைனாரிட்டியில் இருந்தபோது அவரால் ஃபண்ட் பண்ண முடியல. The moment he attained majority in 1899 and he became a Raja, he immediately cut the check so that we can today have the Sangeeta Sampradaya Pradarshini with us today. He was such a man ahead of his times. ஏஎம் சின்னசாமி முதலியார், அதுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. அதோட தான் நான் முடிக்க போகிறேன். சுப்ரம தீக்ஷிதர் and of course Mahadevendra Saraswati Swamigal who enabled the Chaturdandi Prakashika, the missing portions to be given to சுப்ரம தீக்ஷிதர். இதை ஒரு சின்ன கதையோட நான் குவிக்காக முடிச்சு விடுறேன். just need 2 minutes. The year is about 1890 or thereabouts. ஏஎம் சின்னசாமி முதலியார் இஸ் a devout Christian. அவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு கச்சேரிக்கு போகிறார். He has already been immersed in the music of Tyagaraja through வாலாஜாபேட் கிருஷ்ணசுவாமி பாகவதர். அவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு கச்சேரிக்கு போகிறார். அதில் சிதம்பரம் கிருஷ்ணய்யர் என்பவருடைய ஒருத்தருடைய கச்சேரிக்கு போகிறார். இது வந்து நான் சொல்கிற கதையில் TL வெங்கட்ராமையர் சொல்கிறார். அதனால் ஐ எம் டேக்கிங் ஷெல்டர் பிஹைண்ட் ஹிம். சிதம்பரம் கிருஷ்ணய்யர் என்ற வித்வான் அவர்கள் கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கச்சே ஹி டேக்ஸ் திஸ் ஸ்ரீ விஸ்வநாதம் த சதுர்தச ராகமாலிகா. அதை எடுத்து அவர் பாடினோடனே இவருக்கு அப்படியே பயங்கர ஆச்சரியமாயிடுறது. ஏன்னா இப்படி ஒரு கீர்த்தனமா, இப்படி ஒரு விஷயமா, இதை நம்ம கேட்டதே இல்லையே, பார்த்ததே இல்லையேன்னுட்டும் அவருக்கு வந்த உடனே அவர் உடனே என்ன பண்ணுறார், யார் இந்த கம்போசர், இதுக்கு ஆத்தென்டிக் சோர்ஸ் யார் என்று அவர் உடனே அதை ட்ரெயிலாக வச்சுட்டு சுப்ரம தீக்ஷிதரை அடைகிறார். சுப்ரம தீக்ஷிதருடைய இன்டராக்ஷன் அவருக்கு ஏற்படுகிறது பிட்வீன் 1890 அண்ட் 1899. அவருக்கு இந்த பிராச்சீன கானம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் என்று இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னோடியாக தான் இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட், அந்த ஓரியண்டல் மியூசிக் இன் யூரோப்பியன் நோட்டேஷனை பப்ளிஷ் பண்ணுறார் அவர். அது பண்ணுறச்சு என்ன ஆகிடுறதுன்னா, அவருக்கு he falls into bad times, his health gives up, he I think also goes bankrupt in the process. And finally 1899 அந்த கார்னேஷனுக்கு போச்சு, he makes a fervent appeal to the Maharaja of Ettayapuram. என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியல, நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு பண்ணி ஃபண்ட் பண்ணி இதை பண்ணுங்கிறார். சுப்ரம தீக்ஷிதர் டேக்ஸ் அப் தி இனிஷியேட்டிவ். ஐ திங்க் பேர் என்ன சின்னசாமி முதலியார் passes away in the year 1901 or thereabouts. He doesn't see the Sangeeta Sampradaya Pradarshini being published, which is very sad. And finally what happens is that in 1904-1905 the Sangeeta Sampradaya Pradarshini as well as the Prathamabhyasa Pustakam. எதுக்கு நான் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த சதுர்தச ராகமாலிகா is the first composition to be notated by சின்னசுவாமி முதலியார். அவருக்கு அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there will be a difference in the notation between சின்னசுவாமி முதலியார்'s version and the version you find in the Pradarshini because it is prior to
Chinnaswamy Mudaliyar meeting Muthuswāmi Dikshitar. And that is, I will call it as a Madras version. I think Dr. M.L. Vasantakumari's version is based on that. Now, in the Chaturdasha Raga Malike impressed him so much that that formed the basis. In the last century, iva moonu per Ambi Dikshitar, T.L. Venkataramayar, Dr. V. Raghavan. Iva illena nama iniki Dikshitar Kirtaniye patti pesa maatom. 14th May 1931, that is what T.L. Venkataramayar gives as a date that he met Ambi Dikshitar, and he was so at Kovilpatti, and he brought him to Chennai. And T.L. Venkataramayar, Dr. V. Raghavan, again they were instrumental in convincing Nataraja Sundaram Pillai of the Panjuvayar tradition to document his entire collection of 200 compositions. Modal 50 published panna mudinjadu, adukulla Nataraja Sundaram Pillai passed away, and therefore the remaining 150 ennaachinu theriyala. Idella some of the photographs. Idha and the Venai. In the Puja Vigrahangal. I'll just briefly play this video which is available in the public domain. I'm sorry. ரொம்ப நிறைய இருக்கும் அது. I'm trying to. I'm very sorry. முடியாது விட்டுட்டுமா? I can do it now here. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Very sorry. I think I'll play it from here itself. This is the descendant of Ambi Dikshitar. He is narrating about his meeting, their meeting with the Muthuswāmi. பின்னாடி அந்த வீணை இருக்கு, அந்த அப்வர்ட் ஃபேசிங் யாழியுடன் அந்த வீணை இருக்கு. நான் வந்து ஒரு 8 வருஷம் ஆலத்தூர் வெங்கடேஸ்வரர்கிட்ட பாட்டு கற்றுனேன். திருச்சியில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்பா அங்கெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள். Anyway, I'll stop it here because I have the rest to complete. So this is Ettayapuram as it exists today. The palace and the quarters of the royal family presently. இவர் தான் இப்போ இருக்கிற எட்டயபுரம் கரண் மகாராஜா. They also have a Facebook page, எட்டயபுரம் சமஸ்தானம் page இருக்கு. And of course, my final acknowledgement, I have to rush through. I'm not showing a couple of slides. I just take a minute. Dr. Ramanathan and his library. Fantastic source collection that is available for any researcher to pick anything and then start from there. Dr. Ritarajan and Dr. R.S. Jayalakshmi, என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அது ஒரு பதில் சொல்லுவா. They are, I would say, my links to the past. Dr. Sumitra Vasudev, I think she is a wonderful resource for Dikshitar compositions for the next 50 years for us, if not less, definitely more. Dr. Aishwarya Shankar, she helped me with the Oriental notation of Chinnaswamy Mudaliyar. Dr. Abhirama Sundari, who lent her PhD thesis on the Mela 15, where she has given very important biographical references. Sankita Kalanadi, T.M. Krishna, of course, our Sri Ram. Dr. Jayashree Saranathan, who helped me in triangulating that, finding the date of birth of Muthuswāmi Dikshitar. Dr. Sri Aravind Ranganathan, Vidya Jayaraman, and Kanik Venkateshwaran. So the point is, in the summary, this is what I felt when I finished reading the biographies. Fantastic. Thank you. Wonderful. Thank you, Ravi, for a very, very scientific and analytical approach to this presentation. It would not have been easy. I think it has come out beautifully. You had your apprehensions when you began. I think you have fully justified the confidence that I had that you would present it. Thank you very much. Members of the experts committee. Now you've all become faster than I am. Dr. Ramakausalya. Namaskaram, ரொம்ப அழகான presentation. Before I begin, Dr. Ramakausalya, were you not involved in the Tamil translation of the Vagyakar Charitra? பண்ணி Clear? அது சொல்லுங்க கொஞ்சம். People should know. பார்சாதி மாமா கொடுத்தது பண்ணுன்னு சொன்னார். இங்கிலீஷில் பண்ணுமா, இது வந்து எங்கள் ஒருத்தர் பண்ணலைன்னார். தெலுங்கு வெர்ஷனையும் தமிழ் வெர்ஷன்லாம் கொடுத்தார் என்கிட்ட.
நான் பயந்தேன். இந்த காவேரி கரைக்காரி இதை பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் வந்து சரஸ்வதி மாலில் தெலுங்கு பண்ணிட்டு வழக்கு வச்சுட்டு தானே பண்ணி கொடுத்தேன். அது மாமா அப்ரிஷியேட், அதாவது வெளியில் வரும்போது மாமா இல்லை, அது பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த வீணை விஷயம் வந்து எந்த வருஷம் எந்த படத்தை காமிச்சேன்னு தெரில, எங்கள் வீணை ஆசிரியர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த படத்தை காமிச்சேன். இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஏன்னா வீணை காலந்தோறும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அதனோட அப்பீரன்ஸில். அதனால் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னு அவர்கிட்ட கொண்டு படத்தை காமிச்சேன். நாராயணாசாரி அவர் தான் எல்லாருக்கும் வீணை பண்ணி கொடுக்குறார், அந்த காலத்து வித்வான் எல்லாருக்கும். இப்படி பார்த்துட்டு இந்த யாழி மேலே நோக்கி இருக்கே, இது சன்னியாசிகள் தானே வச்சுக்கணும், இது எப்படி கிரகஸ்தருக்கு வந்ததுன்னு. அவருக்கு இந்த கதை கங்கை கதையெல்லாம் தெரியாது. இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவா, இதுமாரி ஒரு கிடச்சிதான் அப்படின்னு சொன்னேன். இதான வித்தியாசம் இருக்கா நீங்கள் பண்ணுறதுல பாருங்கன்னு. எனக்கு தோணலை. எனக்கு அந்த மேலே நோக்கி யாழிங்கிறது வந்து கிரகஸ்தாள்கிட்ட வச்சுக்கிற வழக்கம் கிடையாது, சன்னியாசிகள் தான் வச்சுக்கணுமா இதை. ஒருவேளை அவங்க குருநாதர் சன்னியாசின்னு சொன்னீங்க, அவருதோ என்னமோ இது அப்படின்னு சொன்னேன். இதுதான் அவ்வளோதான் அவர் சொன்னார். இது மட்டும் சொல்லுவான், பெரியவாழ்கிட்ட இருக்கிறதுலாம் நம்ம கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் அவர் சொன்னது இது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த அவர் தீட்சிதர் அங்கே போய் பாடினார் இங்கே போய் பாடினார்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா, அந்த திருவாரூர் பக்கத்தில் இருக்க கோவில்களெல்லாம் வந்து திருநெல்வேலி கோவில் மாதிரி பேர்லாம் இருக்கலாம். அங்கே அவர் சொல்லுவாள், இங்கே பாடினதாம்மா அது, அந்தந்த ஊருக்கு போய் பாடினதா சொல்கிறா அவான்ட்டு நிறைய கீர்த்தனை சொல்லுவாள். அதை போல் அவள்லாம். அது ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து தீட்சிதை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய எண்டு அதெல்லாம் வந்து எப்போ வந்ததுன்னு தெரில. அந்த யானை வந்தது, பட்டத்து யானை வந்தது, அதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சுதா சமாச்சாரம்? எங்கே அது சொல்லுவா வந்து அந்த கதை எப்போ வந்தது, அந்த நிகழ்ச்சி நிஜந்தானா இல்லாட்ட வந்து யாரான்னு பின்னாடி பண்ணினாளா, சமகாலத்துவா பண்ணினாளாங்கிறது ஒரு சந்தேகம் ஒன்று இருக்குது. தேங்க்யூ. Mami was highlighting three things. One is அவர் பார்சாரதி, அவரோட டிஎஸ் பார்சாரதியோட டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர் ஆப்ட் அண்ட் வெரி, நான் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி, ஏன்னா அகாடமியில் நீங்கள் போட்டிருக்கேன், பியூட்டிஃபுல் டிரான்ஸ்லேஷன். அது to the T, because I had lot of differences between the translation I had to find. I found TSP's translation to be the most apt. ரெண்டாவது இந்த கமக கிரியா கீர்த்தனத்தை கடைசியில் பாடினார், யானை வந்தது, இதெல்லாமே இட் சீம்ஸ் அ வெரி லேட்டர் டே அடிஷன். அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் தட் ஹஸ் நவ் ஃபார்ம்ட் பார்ட் ஆஃப் வாட் ஐ கால் அஸ் அ தீக்ஷிதர் லோர். ஸோ இன்றைக்கி நான் போய் அதை சொன்னோன்னா என்னை அடிக்க தான் வருவாள். த பாயிண்ட் இஸ் இட்ஸ், but we don't know where the biography or where the biography ends and where hagiography begins. We don't know today. இது ஒரு இது ப்ரொஃபஸர் சாபமூர்த்தி இந்த மாமி சொன்ன பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறார். இது வந்து அப்வர்ட் ஃபேஸிங் யாழி முகம் இருக்கிறது யதிகள்கிட்ட தான் இருக்கணும், கிரகஸ்தாலெலாம் வாசிக்கவும் கூடாது வச்சுக்கவும் கூடாது என்பது அவரே அப்போவே எழுதியிருக்கார் அவர். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் ஆல்ரெடி. Sangeeta Kala Acharya, Dr. Rita Rajan. நமஸ்காரம். வண்டர்ஃபுல், ஜஸ்ட் வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப சந்தோஷம். சட்டன் இது ஓரல் ட்ரெடிஷனில் சில சிலது எல்லாம் வந்துருக்கு. will you be able to could you connect any such incidents with the biography that has been recorded? எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, டிகேஜே சார் சொல்வார், அவெல்லாம் வந்து அந்த காஞ்சிபுரம் தீக்ஷிதர் ஃபேமிலி, டிகே ஜெயராமன் பட்டம்மா, அந்த விரிஞ்சிபுரம் அந்த இது எல்லாம் அவளுக்கு நல்ல பரிச்சயம். அங்கே இருக்கிற தீக்ஷிதர் ஃபேமிலிஸ் விரிஞ்சிபுரத்தில் தானே வந்து ராமசாமி தீக்ஷிதர் வாஸ் தேர். ஹி ஹெயில் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் இஃப் ஐ எம் நாட் மிஸ்டேக்கன். இவர் டிகே சார் சொல்லுவார் எப்போ எங்கள் அம்மாக்கிட்ட, ஏன்னா ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்ததுன்னா நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட, மாமி அது ஏன் கேட்குறீங்கோ, தீக்ஷிதர் கல்யாணம் திமிலோகப்பட்டதுன்னு. இந்த தீக்ஷிதர் கல்யாணம் மாமி அவ்வளோ நல்லா நடந்தது மாமின், தீக்ஷிதர் கல்யாணம் திமிலோகப்பட்டது மாமின்வார். எங்கள் அம்மாவுக்கு புரியல, என்ன சொல்கிறீங்கோ அதுன்னு. இல்லை அந்த நாளில் சொல்லுவா, இந்த பாலசாமி தீக்ஷிதர் கல்யாணம் நடக்கிறது இவருக்கு தெரியாது, முத்துசாமி தீக்ஷிதருக்கு. ஹீ கம்ஸ் டு நோ, ஹி வாஸ் இன் எட்டயபுரம். ஸோ ஹீ கம்ஸ் டு நோ தட் அங்கே இருக்கிறவான பேஷண்டாலாம்
இந்த மாதிரி ஏதோ தீக்ஷிதர் கல்யாணம் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துதான்னு. தென் தீக்ஷிதர் கெஸஸ் தட் இட் மஸ்ட் பி ஹிஸ் பிரதர் பாலசுவாமி தீக்ஷிதர்னு. அப்புறம் ஜெயராமன் சொன்னார், அந்த நாள் சொல்வா மேடம் இந்த மாதிரி இந்த தீக்ஷிதர் கல்யாணம்னா எங்கள் முத்துசாமி தீக்ஷிதர் அவள் ஃபேமிலி ஒரு கல்யாணம் ரொம்ப விசேஷமாக நடந்தது, அது எங்கள் இதுலேயும் குடும்பத்தில் அந்த இது வந்துருத்துன்னு எல்லாத்துக்கும் சொல்வேன். ரொம்ப பிரமாதமாக என்ன நடந்தால் அது ஏன் கேட்குறீங்க மாமி, தீக்ஷிதர் கல்யாணம் திம்லோகப்பட்டதுன்னு. ஸோ ஆமாம். ஸோ இப்படி இந்த ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வர்றதுலாம் சம்டைம்ஸ் we are able to connect it to the textual, this is something which is recorded. So there is இது நிஜமாக தான் இருந்திருக்கணும்னு தோணும். இது ஆனால் இது வந்து எங்கேயுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஆனால் அந்த கல்யாணம் பெரிய லெவலில் நடந்ததுன்னு பின்னாடி பயோகிராஃபர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. இவர் சொல்வார், டிகேஜே எல்லாத்துக்கும் சொல்லலாம், யோ மாமி நிறைய கீர்த்தனங்கள் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பின்கதை இருக்கு. மங்கள தேவதையா தன்யாசி கீர்த்தனம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. ஆனா எங்க பார்த்தேன்னா அந்த 3 கீர்த்தனத்தை தவிர வேற எதுக்குமே ரெஃபரன்ஸே இல்லை சுப்பராம தீக்ஷிதரை பொறுத்து. அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா, சுப்பராம தீக்ஷிதர்கிட்ட ஒரு டீட்டெயில் இருந்து அவர் கொடுக்காது விட்டாரான்னு ஒரு 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 கொஸ்டின் நமக்கு வருது. அதில் தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ சுப்பராம தீக்ஷிதரை வி கான்ட் பிளேம், பிகாஸ் அவர் இவ்வளோ தூரம் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் என்ன ஒரு இதுனா, இப்போ தியாகராஜருக்கோ சியாமா சாஸ்திரிக்கோ ராமசுவாமி தீக்ஷிதருக்கோ 2 A4 ஷீட்டு 3 A4 ஷீட்டு விஷயத்தை சொல்கிறார். ஒரு A4 ஷீட் விஷயம் தான் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதருக்கு சொல்கிறார் அவர், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஹி கிவ்ஸ். ஸோ வி டோன்ட் நோ, பட் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஏன்னா நான் பயோகிராஃபிக்கு வெளியில் போக முடியாது. இப்போ ஓரலில் என்ன சொன்னப்ப இந்த நான் எடுத்துட்டு அந்த 9 மேஜர் பயோகிராஃபீஸில் அதுக்காக தான் அந்த சார்ட்டும் போட்டேன். அவரோட லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் கொடுக்குறது என்ன, யார் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கிறதையும் நான் அந்த மாதிரி எடுத்து தான் பார்த்தேனே தவிர எனக்கு ஐ டிட் நாட் ட்ராவல் இன் டு த ஓரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் ஓரல் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் எனி ஆஃப் தி காம்போசிஷன் ஆர் தி இல்லை. இது பிகாஸ் இவர் சொன்னதுனால தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. சொல்லிட்டு இருப்பார் எங்கள் அம்மா கிட்ட அடிக்கடி, அதனால ஐ ஜஸ்ட் கேம் டு நோ. அப்புறம் வாட் வாஸ் த ஆடிட்டி இன் டேக்கிங் போத் த வைஃப்ஸ் டு பெனாரஸ்? Ravi, I was curious to know that. இந்த ஹிந்து லாவில் ஒரு தெர் இஸ் அ குயிண்ட் ஆஸ்பெக்ட். நார்மலாக நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, பிராமச்சரியம் முடிஞ்சு கிரகஸ்தாசிரமம் ஆரம்பிச்சுடுறோங்கிற மாதிரி நினைப்போம். ஆனால் தர்மசாஸ்திரங்கள், ஓல்டு தர்மசாஸ்திரங்களில் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ தேர் வில் பி அன் ஓவர்லேப் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் அண்ட் மேட்ரிமோனியல் லைஃப். அப்படி வரைச்சே என்னென்னா, ஒரு கிரகஸ்தனா செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது. அதை ஒரு ஸ்லைடு இருந்தது, பட் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு கெட் இன் தேர் பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் டைம். அது என்னென்னா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாகங்கள்லாம் பண்ணோம், நிறையா இது நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேண்டும்னு ஒரு நிறைய கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான ஆப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்பில் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதுக்காக பில்கிரிமேஜ் ஒரு இதுவாக ஒரு சால்விங் ஃபேக்டராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தர்மசாஸ்திரத்தில். அதனால தான் ஐ வாஸ் வண்டரிங் வெதர் he was embarking on all this. See, we can always say he went out for patronage னு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் சொல்லலாம், இல்லை அவர் சாதாரண பில்கிரிமேஜில் போனதாக சொல்லலாம். ஏன்னா பில்கிரிமேஜ் ஆஸ் ஒரு 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 பியூரிஃபிகேட்டரி ரைட்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு காம்பன்சேட்டரி ரைட்டாக நம்ம எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா தர்மசாஸ்திரங்களில் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அதனால கூட அவர் போயிருக்கலாம் இன்னும் நமக்கு தோன்றது. ஏன்னா அது ஆரம்பிக்கிறச்சே அது அவர் பை த டைம் அவர் 16 வயசும்போது அவருக்கு 2 கல்யாணம் ஆகிடுறது. 2 பேரோடையும் போகிறார். அண்ட் ஃபைனலி இவரோட அம்பி தீக்ஷிதரோட பார்த்தோன்னா அவள் 2 பேரும் தே ப்ரீடிசீஸ் ஹிம் ஆல்சோ. ஒரு ஒய்ஃபை விட்டுட்டு போகிறார், இன்னொரு ஒய்ஃபோடு தான் திருவாரூருக்கு போகிறார். அந்த சுப்பராம தீக்ஷிதர் அந்த அந்த கல்யாணம் பாலசுவாமி தீக்ஷிதருடைய புது ஒய்ஃபுக்கு துணையாக இருக்கணும்ன்ட்டு தன்னோட எல்டர் ஒய்ஃபையும் யங்கர் ஒய்ஃபையும் அழைச்சிட்டு தான் திருவாரூருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரார். அதுக்குள்ளே அவள் 2 பேருமே இறந்து விடுகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் ஹீ டைஸ் லாஸ்ட். பட் த பாயிண்ட் இஸ், அவர் கிரகஸ்தாசிரமத்தையும் அவருடைய பிராமச்சரியத்தையும் எப்படி அவர் மேனேஜ் பண்ணாருங்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா தர்மசாஸ்திரங்களில் அதுக்கு ஒரு விடை இருக்கலாம். ஒரு ஐ எம் அட்வான்சிங் அன் ஆர்கியூமெண்ட். இல்லை, சாதாரணமாக ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுறது கூட சகதர்மணி கூட இருக்கணும், பிள்ளையே வேணும்பா. அதில் மொத்தம் 3 தர்மசாஸ்திரத்தில். இன்ஃபேக்ட் பாலசுவாமி தீக்ஷிதருக்கு பிள்ளை இல்லைங்கிறதுனால தான் தன்னுடைய பொன்வைத்தி பேரன் சுப்பராம தீக்ஷிதரை அவர் எடுத்துக்கிறார். இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன், which has not come on record, is perhaps he has taken his own brother, he has thought of his own brother as his own son. அதனால தான் பாலசுவாமி தீக்ஷிதர்கிட்ட அவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு, அவரை துரத்தின்னு ஓடி இருக்கார் அவர் மதுரைக்கு. that is perhaps the history, but unfortunately we do not have anything more to comment on that from a material perspective. ஆனால் ஏன்னா இன்னைக்குமே அந்த 1935 அவள்
தீக்ஷிதருடைய பயாலாஜிக்கல் டிசெண்டன்ட்ஸ் இன்னும் எங்கே இருக்கா, பொன் வைத்தி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இன்னும் நமக்கு தெரியல. பட் தே ஹேவ் நாட் லேட் எனி கிளைம் டு த மியூசிக்கல் லெகசி ஆஃப் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர். In fact, the Coimbatore family denies the existence of descendants of Muthuswāmi Dikshitar. அவ கிடையவே கிடையாதுன்னு அப்படியே அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்லிடுறா. தீக்ஷிதருக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. Very clear. They don't want that aspect to be highlighted. The history says that he was a very detached person, and the first wife was of dark complexion. So அது பரணிதரன்ல தான் முதல்ல வருது. ஏதோ ஒரு இதில் படி. So they got him married for second time with a அதெல்லாம் வருது. இல்லை தான் அந்த மாதிரிலாம் சில கதைகள் அங்கங்கே நடுவில் சேர்த்து விட்டுருக்கு. அப்புறம் அந்த மாமா பட்டாபிராமா ஹி கம்போஸ்ட் அட் தியாகராஜாஸ் பாடினார்னு அங்கே பாடினார்னு அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் அவர் பாடினார்னு. அப்போது வந்து மத்தியான வேளையில் இந்த மதி மாத்தி மணிரங்கு இந்த ராகங்கள்லாம் அப்போ தான் உச்சிதமான ராகங்கள் சொல்லிட்டு மாமா பட்டாபிராமா அப்போது அந்த ராகத்தில் கம்போஸ் பண்ணான்னு இதுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவர் அந்த சிந்துராமக்கிரிய கீர்த்தனத்துக்கு கீழே கொடுக்கறச்சே அவள் 2 பேரும் ரொம்ப இன்டிமேட்டாக பண்ணியிருப்பா. ஸோ ஹி மஸ்ட் ஹவ் கான் டு திருவையாறு. இட்ஸ் பிளாசிபிள், இட்ஸ் அன் இன்டர்போலேஷன், பட் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் டசன்ட் கிவ் தட். அண்ட் ஸ்ரீ மகாராஜ்னி அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மணிப்பிரவாள் கீர்த்தனை, அது இந்த 19 சுந்தரம் கிருஷ்ணா பாடுவா. தேவர் ரிலேட்டட் டு பாரதியார், சுப்பிரமணிய பாரதியார். அது தட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கமலாம்பா நவாவரணம் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல். 10 சுந்தரமையர் பாடுற அந்த ஆகிரி கீர்த்தனம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். Thank you. Thank you. Any other questions? Sangeeta Kala Acharya, Dr. R.S. Jayalakshmi. ஒரே ஒரு கொஷின் தான். எஸ்எஸ்பி தெலுங்கு வெர்ஷன்லேயே 1904 பப்ளிகேஷன்னு போட்டிருக்கு, நீங்கள் 1905 போட்டிருக்கீங்களே, அது ஒன்று. ஏன்னா சம்பிரதாய பிரச்சனை வந்த விட்டு தான் பிரதமாபியாச புஸ்தகம் வருது, அதனால் அதுதான் 05, இது 04. அது அந்த தீக்ஷிதரை வந்து வைணிக்கர்னு சொல்லலைங்கிறதுக்கு காரணம் வெங்கடமகின்லேருந்து எல்லாரும் வீணாங்க வாசிச்சுட்டு வரா. இவர் ராமசுவாமி தீக்ஷிதருக்கு வீணை வாசிப்பார்னு போட்டிருக்கு. இவர் வேற ஒரு பாட்டில் வைணிக காயக்கன்னு வச்சுட்டு வர, என்னால் அதை சொல்ல வேண்டாம்னு விட்டுருக்கலாமோன்னு தோன்றும். டெஃபினட்டாக அதில் எனக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. நான் அவர் வீணையை வாசிக்க தெரியாதவர் அப்படி நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா, இப்போது கிரிக்கெட் கோச் எல்லாம் இருப்பா, அவள் ஃபண்டாஸ்டிக்காக கிரிக்கெட் ஆடுவா. ஆனால் அவள் தே வில் நாட் கோ அண்ட் பிளே டெஸ்ட் மேட்சஸ். தே வில் சிட் பேக் அண்ட் தே வில். அவரோட ப்ரிடாமினன்ட் 3 தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து ஹி வாஸ் அ கம்போசர் பார் எக்ஸலன்ஸ், பிரமாதமான ஒரு கம்போசர். 2வது ஹி வாஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மியூசிக்காலஜிஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம தரங்கிணி மற்றும் பல விவாதி ராகங்களை நம்ம பாடுறோம்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு கொடுத்தது அவர்னால தான். இல்லைன்னா வெறும் லக்ஷண ஸ்லோகத்துலேயும் சஞ்சாரியை பாடி நம்ம எதுவும் தெரிஞ்சுக்க போகிறதில்ல, கீர்த்தனமாக கொடுத்தா தான் நமக்கு தெரியும். 3வது அவருடைய சிஷ்ய பரம்பரை, லேடிஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கா அவளோட. ஹி வாஸ் அ வெரி லிபரல் பர்சன் ரைட் ஃப்ரம் டே 1. அதனால் அவர் என்னென்னா அந்த திருவாரூர் ஃபேமிலியோ அந்த டெம்பிளோட அட்டாச்சு தேவதாசிஸ், நட்டுவனார்ஸ், அவளோடலாம் ஃப்ரீயாக பழகியிருக்கார். அந்த காலத்தில் அது எவ்வளோ தூரம் பாந்தமாக இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. பட் பழகிய அவளுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர். அந்த மாதிரி ஒரு அதனால் அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதே தன்னை ஒரு டீச்சராக. அதனால தான் நான் அந்த பிரதமாபியாச புஸ்தகமோலேருந்து அந்த தேவக்கிரியாவோட ஃபுட் நோட் எடுத்தேன். நான் அந்த ஃபுட் நோட்டில் தான் அவர் வந்து கீர்த்தனங்களுக்கு எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சுரம்பாடி சாகித்யம் பண்ணணும்னு கொடுக்கணும், டு தட் எஃபெக்ட் அட்லீஸ்ட். அது அவர் பண்ணியிருக்கார். இது சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் வந்து இந்த கீர்த்தனைகள்லாம் பாடினா நல்லாயிருக்கும், ஃபஸ்ட்டு இதை பாடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தா வேறு விஷயம். முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் பண்ணியிருக்காருன்னு ஒரு அத்தாரிட்டி அங்கே கொடுக்குறார். ஸோ ஹி மஸ்ட் ஹவ் பீன் அ வெரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் டீச்சர், அவுட்ஸ்டாண்டிங் மியூசிக்காலஜிஸ்ட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் கம்போசர். வீணையும் வாசிக்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவருக்கு, அவ்வளோதான். வெரி குட். டாக்டர் ராஜ்ஸ்ரீ, முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடணும். ஷீ கேவ் மீ லாட் ஆஃப் வாட் ஐ வுட் சே ஆஸ் ஃபுட் ஃபார் தாட். இந்த வெங்கடேஸ்வர யாதவ பூபதி பற்றி நான் இன்றைக்கி பேசலை, பட் ஷீ கேவ் மீ லாட் ஆஃப் தாட். யூ ப்ரொசீட் வித் தி क्वेश्चन. It was a very dispassionate presentation, I would say, because generally we find experts coming here, we are very passionate about certain things and we don't look at it in such a vast manner. So here we almost covered everything. ஒன்றும் இல்லை, இந்த காயக பாரிஜாத்தத்தில் அந்த சங்கடஹரண நிபுணதர அப்படின்னு இருக்குது 1877 பப்ளிகேஷனில். ஸோ ஹி மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் அ பேட்ரனேஜ், பிகாஸ் ஒரு ராஜா இருந்தால் தான் நீங்கள் சங்கடஹரண. அது பின்னாடி சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் வந்து அதை சங்கல்ப விகல்ப ரஹித சச்சிதானந்த் அப்படின்னு மாற்றிடுற அந்த இடத்துல வார்த்தை வந்து மாறுறது எஸ்எஸ்பி வரைச்சே. ஸோ திஸ் இஸ் மேபி அ ப்ரூஃப் தட் he was under the patronage, as he has mentioned. He has seen other sources for that.
One other thing is, அந்த நீங்கள் எம்எல் வசந்தகுமாரி அவள் அம்மா வந்து பாடுறது சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ரீ விஸ்வநாதம். ஷீ சிங்ஸ் த வெர்ஷன் இன் சங்கீத ரசார்ணவம் 1918 கேவி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரோட புஸ்தகத்தில் இருக்கிற நோட்டேஷன் அவள் ஃபாலோ பண்ணி பாடுறா. அண்ட் இதில் வந்து எஸ்எஸ்பி இது ஓரியன்டல் வந்து 100 போட்டிருக்கோம் மெட்ரோனோமிக் ஸ்பீட், விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு நம்மளோட 2 கலை. எம்எல்வி அம்மா பாடுறது வந்து இட் இஸ் பிரிட்டி ஃபாஸ்ட், 120 and more. So it cannot be that version at all. So just these 2 pointers. Thank you very much. Thank you, Dr. I stand corrected. அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது ஒன்று நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னீங்க மறந்து போச்சு எனக்கு. காயக பாரிஜாத்தம் அந்த இல்லை அதுக்கப்புறம் இதுவா சங்கீத ரசார்ணவம் இல்லை ஸ்ரீ விஸ்வநாத் வெங்கடேஷ யாதவ் அது வெங்கடஹர இல்லை அது அந்த இதில் ஒரு கொஸ்டின் வருது, அந்த அபயாம்பா ஜெகதம்பா கல்யாணி கீர்த்தனத்தில் பக்த நாகலிங்க வருது. நாகலிங்க முதலியார்னு ஒருத்தர் இருக்காரான்னு மாயறதுக்கு தேடின்னு போகலாமான்னு கூட எனக்கு தோணித்து. ஏன்னா we never know where. But Raghavan says that. He says probably there was அப்படிங்கிற. அதனால் நம்ம தேடி போனால் பழைய டயக்லாட் ரிஜிஸ்டர் மாயறதோட 1800 1900 தேடி பார்த்தேன். ஒரு நாகலிங்கம் செட்டியாரோ நாகலிங்கம் முதலியாரோ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்னா ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹவ் மேட் இட் ஒன் ஸ்லைட். எனிவேஸ். Vidushi Bharati Ramasubban. Thank you very much for that very, very comprehensive view. Ninga modalla you said you will aprama mention who the 1938 the first visual representation of Muthuswāmi Dikshitar, you said said who the artist is. See, அது என்னன்னா, the point is something like this. 2 versions நிலவரது அதில். ஒன்று வந்து என்னன்னா, Dikshitar did not like himself to be painted as a personage and all that. அதனால எட்டயபுரம் ராஜா commissioned his royal artist to look through ஒரு keyhole வழியாக பார்த்து அவரை ஒரு வரைஞ்சு கொடுக்குறாப்புல ஒன்று, இன்னொன்று ஒரு விண்டோ வழியாகவே அவரை பார்த்து வரைஞ்சதாக ஒன்று. இது வந்து 2 வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது எதுவுமே வரல. இதெல்லாம் 1933 34க்கு அம்பி தீக்ஷிதர் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த story associated with that painting comes, and that painting lands up with Ramalinga Bhagavatar, Anantha Krishnayar and Sundaramaiyer proceeds to use that photograph. ஏன்னா பின்னால தான் அந்த வீணையோட அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வருது நமக்கு, எஸ் ராஜம் அவர்களுடைய இதில். அதில் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு புட் இட், அந்த ஒரிஜினல் ஃபோட்டோகிராஃபில் அந்த வீணை இருக்காது, ஆனால் லேட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபில் அந்த வீணை தெரியும், வீணை வரும். இந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் அந்த வீணை இருக்காது. அது கொடியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லாத இருக்கலாம். அதில் வந்து சப்சிக்வெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஐம் நாட் நெட் பிக்கிங் ஹியர், பட் த பாயிண்ட் இஸ் திஸ் இஸ் த ஒன்லி evidence we have that from a portrait perspective somebody has painted him, and we have it here. In fact, Rajam, when I interviewed him, told me in the 40s when he was commissioned by K. Chandrasekharan for the Music Academy, he had great difficulty in doing the Dikshitar portrait only. Tyagaraja, he had references. Shyama Shastri, he had a reference. Dikshitar, he said he had to completely fashion out of his own imagination. And he also, Rajam being Rajam Sangeeta Kalacharya Shri S. Rajam, he said, அப்போ எனக்கு இந்த யாழி மேல்முகமாக இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது, அப்போ நான் கீழ்முகமாக பார்த்த யாழி தான் போட்டேன். அதனால தான் இப்போவும் the portrait that is in the main hall of the Music Academy shows Dikshitar with a downward yali only, because that's the original print that was taken from the first. அப்புறம் நான் மாற்றிண்டேன். So that is why he was always a grihastha. But Rajam says that then he revised his painting to show the upward facing yali afterwards. That's the later versions that he created. Dr. Sumati Meenakshi Krishnan. Thank you for this wonderful picture that you have painted for us with all the biographies. Collating all this must have been a real mammoth task. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. I just have one question to ask you. As part of your biographies, did you consider all the songs that subsequent musicians have sung on him? அன்றைக்கி present பண்ணா மைசூர் வாசுதேவாச்சார் or somebody else, would you consider that as part of oral representation of his biography? Let me quickly answer that because I tend to be a little forgetful. அந்த சாங்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் தான் நான் வச்சுருந்தேன். ஒரு பார்ஷியல் இண்டெக்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது.
பட் ஐ தாட் பயோகிராஃபியோட ஒரு கீர்த்தனங்கள் ஆர் மியூசிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை மாத்திரம் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ப்ரெசன்டேஷனுக்குன்னு. அதனால தான் அந்த 3 மாத்திரம் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணேன். சுதானந்த பாரதியாரோடது, தி ராகமாலிகா சப்தம் ஆஃப் டாக்டர் வே ராகவன், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தி கன்னிகேஸ்வரன் இந்த வருஷம் போட்டிருக்கிற ராகமாலிகா. நிறைய கீர்த்தனங்கள் வெளியில் இருக்குது முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் பற்றி. ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பிரிங் தட் இன் ஆஸ் if he gives me 15 minutes more, I will do that. And the other thing I just wanted to add, as I was looking at Mani Pravalam, I looked at the source that Kerala had plenty of Mani Pravalam. Mani meaning ruby, Pravalam meaning coral, Malayalam and Sanskrit. The Nambudris were so Sanskrit oriented, so they introduced Malayalam into the songs so that it could reach people. And of course, it has grown to Tamil and Sanskrit and Telugu, but that was probably where it started from. நான் மணி பிரவாளத்தில் தான் பேசினேன் ஆக்சுவலாக, இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். ஸோ Thank you. Vidwans, the Iyer brothers have a question. Thank you, Ravi. My brain was in overdrive taking all that information. Very, very exhaustive presentation. As Rajshri said, very dispassionate presentation. I have one question. Any of the biographies, was there any mention of the manuscripts? They say kodathila irundhathu, ஓலைச்சுவடிகள்லாம் அதில் இன்னும் நிறையா கீர்த்தனைகள்லாம் இருந்தது. Was there any mention? Dr. V. Raghavan mentions that there are a lot of manuscripts in the possession of the Tanjore Quartet and also the descendants of Ambi Dikshitar. And he says they should come forward and give it to me. அப்படின்னு அவர் ஓப்பனாக 1975 எழுதுறார் அவர். They have made, Dr. V. Raghavan and T.L. Venkatramaiah had done yeoman service to see to it that Dikshitar was enshrined as one of the trinities from a practice perspective also. அது சொல்லவே முடியாது என்னால். ஏன்னா ஒரு ராகலக்ஷணா டிஸ்கஷனும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, T.L. Venkatramaiah holds the fort for the so-called Venkatamakin school on the authority of Dikshitar Kirtanams. On the other side are all the Tyagaraja acolytes. அது நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும். அதை அந்த காலத்தில் அதை வந்து அந்த பயோகிராஃபியை எழுதி அவர் கொண்டு வந்தார். அதனால தான் அவருடைய 3 பயோகிராஃபியை நான் அதில் ஃபஸ்ட்டில் there are a lot of some small issues come up. For example, Satanur Panjuayar is made a disciple of Muthuswāmi Dikshitar himself, or there is an error, for example, says the first kirtanam is Manasa Guruguha Rupam. That is all okay. I mean, we will forgive all that. But the essence of it that comes to us today, நம்ம தான் sift பண்ணோம். நம்ம அந்த மானசரோவரில் இருக்கிற அன்னபட்சி மாதிரி, I think we will have to sift between the milk and the water here today. Thank you. I will now pass on the mic to Vidwan Arun Prakash. அது பின்னாடி உட்காந்துக்கணுமா? அப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரலாமே. இவர் சொன்னதை பார்த்தா இப்போது 1776 1775 தூக்கம் வராது போல் இருக்கு ராத்திரி. அது எதாவது ரெசல்யூஷன் பண்ணி கிளியர் பண்ணிவிடுங்க. அது ஒன்று. அவர் 1834 வேறு சொன்னார், அதுவும் இன்னும் கவலை ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. அதோட தான். தேங்க்யூ. என்ன சங்கீத கலாநிதி எலெக்ட்ரிக்கு 7 வருஷம் முன்னாடி கொடுத்துருக்கணும். இஃப் ஹி ஹட் பீன் born in that 1768 அது பரவாயில்ல, இப்போ கொடுத்துட்டோம். ஓகே, அவ்வளோதான். இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் பை ரவி. Thank you. I just have one observation, just one. The first time this reference about Hindustani being learnt is in Swaminatha Iyer. Uve Swaminatha Iyer தான் அதுவும் 1940sலயே எழுதிடுறாரு அது. ஸோ அது அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். Yeah, I agree. அங்கே தான் it comes. He makes a reference, but he doesn't back it up with anything. That's the problem. Nothing. Okay, so I'll now pass on the mic to Sangeeta Kalanidhi elect Vidwan Sri R.K. Sriram Kumar for his summing up. சாத்தியம் ரவி, ராட்சி சொன்னா டிஸ்பேஷனேட்டாக, அவர் ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப டிஸ்பேஷனேட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கார். சங்கப் இல்லை இட்ஸ் இவ்வளோ பெரிய காரியம் இது. பிகாஸ் டு லுக் இன் டு ஸோ மெனி, because we will miss all these that in the Indian listener அதெல்லாம் we won't even get a chance to see all of that. And hats off to Ravi Rajagopalan for digging so many precious finds, and it leaves us with a lot of questions now. And but ஒன்றே ஒன்று தெரிகிறது, முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் நிச்சயமாக இருந்தாருன்றது தெரியாது. அது மாத்திரம் அங்கே வரல இன்னும். ஸோ இல்லை, மாமி சொன்ன மாதிரி probably Subbarama Dikshitar did not state the obvious, I guess, because Vainikarnu அதெல்லாம் தெரியுமே, அது என்ன சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருக்கலாம். That was a very, very nice point that Mami made. And
இவர் வந்து அந்த ஆனந்தாமிருதா கர்ஷினி வந்து அவர் சிஷ்ய சுப்பிரமணியருக்கு சொல்லி கொடுத்தாருன்னு எழுதுறாரு. அது எப்படிப்பா பாடாமல் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்க முடியும்? அவர் பாடியிருப்பாருன்றேன். பாடியிருப்பாரு, அதான் சொல்ல பெர்ஃபார்மிங் வோக்கலிஸ்ட் இல்லைன்னு இப்போ ஒரு அதெல்லாம் ரைட்டு, அவ்வளோதான். பட் நிச்சயமாக பாடி ஒரு வைணிக காயக்காங்கிறது தெரியறது, அது அவரோட கீர்த்தனத்தில் இருக்கிறது இல்லை. நிச்சயமாக இப்போ குடும்பத்தில் எல்லாரும் வீணை வாசிச்சிருக்கா. அதனால ப்ராபப்ளி சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ஸ்டேட்டிங் தி ஆப்வியஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அவர் இந்த கீர்த்தனத்தை வந்து பாடி தான் அவர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாருன்னு. அண்ட் எனி நியூஸ் அபவுட் திஸ் ராமச்சந்திர ஐயர் அண்ட் வெங்கட்ராமையர் ஆஃப் தட் ஃபேமிலி? நோ, பிகாஸ் அப்சல்யூட்லி நன். பிகாஸ் இவர் இந்த யாரால் இருந்தால் ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தயவு பண்ணி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட். அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பப்ளிக் அப்பீல். அந்த குவார்டெட் கலெக்ஷன்லேருந்து மாமி ரீதா மாமி அது அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் யாராவது பாடியிருக்காளா? அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சாகித்யம் மாத்திரம் தான் இருக்குது. அவள் குடும்பத்துலேயும் நோட்டேஷன் இருக்கு, நோட்டேஷனோடு இருக்கு. It's a Arvind Ranganathan is going to present. Okay. Yeah. And so like how Sri TLV and Dr. V. Raghavan அவா ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப இன்னைக்கு ஸ்மரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மச் ஒர்க் டன் டு ஈவன் டு பிரிங் தி அவேர்னஸ் ஆஃப் தீக்ஷிதர்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ். அவள் பண்ண ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு பெரிய நமஸ்காரம் பண்ணியே தீரணும். அண்ட் அவள் they talk of the manuscripts in the families of the quartet and அம்பி தீக்ஷிதர். ஆக்சுவலி அவர் சதாசிவம் அவர் ரேவதி இருக்கா, அவள் தான் இட்ஸ் இன் தியர் ஃபேமிலி. யூ மஸ்ட், நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதை பற்றி. பிகாஸ் அந்த மாதிரி மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆற்றுல இருக்கா, நீங்கள் பார்த்துருக்கேளா? இல்லை ஹவு accessible it was or it is? அது you must definitely throw light on that Revati. Revati belongs to, is the daughter-in-law of Sri Anantakrishna Iyer, Anantaram Iyer, popularly known as Ambi Sir of Calcutta, of the Guru Guha Gana Vidyalaya. And Ambi Sir's father was the Anantakrishna Iyer who was the disciple of Ambi Dikshitar. Yes, Revati, please. It was a wonderful lecture, and now here I would like to say that Antakrishna Iyer, who learned from Ambi Dikshitar in the Gurukula Vasam style and all that, whatever he had, he has published in the form of books. So books are available, and there are some songs which are not published, which are there in the notebooks. He has taught to his family. So they have it, and for the years oral tradition we have been learning it. So there are. But actually oral chuvdigalnu illa. Yeah, okay. இருக்கு. அதே மாதிரி குவார்டெட் ஃபேமிலிலையும் அவள்கிட்டையும் ஒன்றும் இல்லை. இல்லை அந்த அந்த குடும்பத்தோட எனக்கு ரொம்ப தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அந்த வீட்டு பொண்ணு தானா இதுமாரி எதான்னு சொன்னாக்க கிட்டப்பா அப்படி சொன்னால் தங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லுவார். அதை எப்போன்னு சொல்லுவார். எதனா சாமாசாத்தி கீர்த்தனையில் எதையோ ஏதானும் சந்தேகம் இந்த பாடம் அந்த மாதிரி போய் கேட்டால் நம்ம வீட்டு பாடம் இதுதாம்மா அப்படிம்பார். அதனால் அவளுக்கு உண்டு. கடைசி உடம்பு சரியில்லாமல் கேபி சிவானந்த சார் இருந்தபோது நானும் சுதாரணி ரகுபதியும் போயிருந்தோம் அவத்துக்கு. அப்போ இருந்தபோது வாயம்மா ஓலைச்சுவடிலாம் கொடுக்குறேன், பார்த்து எதான்னு பண்ண முடியுமா பாருமா அப்படின்னார். ஆனால் கொஞ்சம் நாள் அவர் காலமாயிட்டார். நாங்களும் மறுநாளே போய் நின்றுக்கணுமோன்னு தெரியல. ஆமாம், இதெல்லாம் நம்ம காலம் தாழ்த்தக்கூடாது. ஒரு நாள்னால் ஒரு நாள். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தோணிச்சு. ஆனால் நானும் சுதாரணி ரகுபதி தான் போனோம். போன போது ஜஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் விசிட் தான் போனோம். ரொம்ப முடியாமல் இருந்தார். அப்போ கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் எல்லாத்தையும். அது வரைக்கும் ஓலைச்சுவடியை காட்டுறேன்னு கூட சொல்ல மாட்டாவா. ஆனால் அன்றைக்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். பாரு என்ன பண்ணலாமோ பாருமா அப்படின்னார். ஸோ அதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ மெனி இந்த மாதிரி ஃபைண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் இப்போது ஜெயமங்கல ஸ்தோத்திரம் அந்த கம்பைலேஷனில் அனந்தராம் தீக்ஷிதர் ஹேஸ் இன்க்ளூடட் ஒன் ஸ்தோத்திரம் கால் ஸ்ரீ தியாகராஜா அஷ்டகம் கம்போஸ் பை முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர். அது அது எவ்வளோ இது ரிலையபிள் தெரியல. ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன கேட்ச் இருக்குது. அதில்
ஸ்ரீ சிதானந்தநாத குரோங்கிரி பத்மேன்னு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் முடியறது. ஸோ அவரோட குருவோட நாமாவை அவர் சொல்லி அதில் சொல்கிறார். ஸோ ஸோ இப்போ பிகாஸ் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம கல்ச்சரில் நம்ம ஹெரிட்டேஜில் we have documented a lot of things. We do have the art of documentation. At the same time, we have lost a lot of things without documentation. ஒன்றும் வேண்டாம், இப்போ டேட் ஆஃப் சங்கராலேருந்தே ஆரம்பம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு டேட் ஆஃப் அவள் கொடுக்க அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காளே அது ரிலேபிளாக இல்லையான்னு புரிய மாட்டேங்கிறது, அது எப்போ எழுதினாலும் தெரிய மாட்டேங்குது, அதுதான் தெரிய மாட்டேங்கிறது, குழம்பி நிற்க வேண்டியிருக்கு. ஆமாம், பயமாகவும் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லவும் பயமாக இருக்குது. இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் டேட் ஆஃப் சங்கரான்னு எடுத்துட்டாக்கா, இப்போ சங்கர விஜயங்கள் ஒரு எத்தனையோ சங்கர விஜயங்கள் இருக்குது. அதில் வந்து எல்லாருமா சேர்ந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து எது ஹேஜியோகிராஃபி, எது ஆக்சுவல்ஸு, எது இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே ஐ திங்க் தட் இஸ் ஈவன் carried forward even to this age, I guess, and such an insightful LecDem. Thank you very, very, very much, Ravi, for all your research work. இது ஒரு PhD Ravi, இது ஒரு PhD டாபிக்காகவே கொடுத்துடலாம் போல் இருக்கு. And thank you, because see, you really appreciate the passion that he has for Dikshitar and the music, and so thank you very much. Thank you, Ravi. We'll draw the curtains briefly to prepare the stage for the second lecture. Kindly bear with us.